Здравствуйте, всех приветствую, дамы и господа. Продолжаем это легендарное прохождение легендарного второго Масыча. Я тут первый раз. Будем сегодня квесты на лояльность заканчивать и собирать свою пати дальше. Так, значит. Сука, ну плечо как я разминаю. Плечо болит ужасно. А что там у Джокера? Давно я с ним не общался. Ага, вот так оно. Даже. Как дела? Commander, I assume everything is going well up here? It was until the thing started questioning my every move. It won't let anything slide. You were deliberately falsifying maintenance reports, Mr. Moreau. Not falsifying, tweaking. I always round up on task times. It makes us look good Короче, coming under. папашку посадили. Harmless self-promotion. Edie can ease off on that. Very well, Shepard. Yeah, go pout. I win. Joker. Right, no hard feelings. Good game. That's it for now. See you, Commander. У них неплохой тандем, если честно. У Джокера и Сьюзи. Не помню. По исследованиям все прочекано. Тут мы по квесту Джейкоба, да, остановились? Вроде как. А. Вот так-то лучше. А где? Это что? А, это все мы... Понял. Мордин. Давай поговорим. Yes, good timing, in fact. Excellent. Made breakthrough. Can share results while next samples grow. Hate waiting for culture analysis. Never fast enough. Usually no result in advance. Just checking work. Have to be careful. Getting off track. Discovery. Based on Prothean collector connection, can examine technology, chart Reaper species modification, fall of Protheans. А ну-ка. Tell me what happened. Early stages similar to indoctrination, can guess captured Protheans lost intelligence over several cloned generations. Cybernetic augmentation widespread afterward, as Protheans failed, Reapers added tech to compensate. Mental capacity almost gone, replaced by overworked sensory input transfers. Transmitting data to masters. Is there anything we can do to help them? No. No glands replaced by tech. No digestive system replaced by tech. No soul Тоже replaced жнецы. by tech. Whatever they were, gone forever. Understand now? No art, no culture, closer to husks than slaves. Tools for reapers. Protheans dead. Collectors just final insult. Мордин, Must be конечно. destroyed. Прикольный чувак. I didn't think you needed any more motivation than you already had to stop the collectors. Enjoyed challenge. Saw necessity of attack on collectors after Plague on Omega. Their work, my people. Hard to care about two armies. One wins, one loses. Always work to do after. Now, have more context. See what collectors are. Wasn't looking for other work before. Don't mean to imply that. Just committed now. Won't let you down. You said the collectors had no art. I had no idea you cared about that kind of thing. Personal interest negligible. Sang a little. Multi-species productions for cultural exploration. Gilbert and Sullivan always had me do the patter songs. But not about me. Cultural artistic expression reflects philosophical evolution, interest in growth, perspective, observation, interpretation. Suspect you won't see any art У меня collector base. плохие новости, мы все просрали For reapers. Worse. в плане искусства. I'm sorry. I know that was important, but you performed Gilbert and Sullivan? I am the very model of a scientist Solarian. I've studied species Turian, Asari, and Batarian. I'm quite good at genetics as a subset of biology because I am an expert, which I know is a tautology. My xenoscience studies range from urban to agrarian. I am the very model of a scientist Solarian. Хорош.
What is it about the collector's modifications that bothers you so much? Disrupts socio-technological balance. All scientific advancement due to intelligence overcoming, compensating for limitations. Can't carry a load, so invent wheel. Can't catch food, so invent spear. Limitations. Бывший также поет. Слушай, он неплох. Culture stagnates. Здоров, Денчик. Other way too. Advancement before culture is ready. Disastrous. Saw it with Krogan. Uplifted by Solarians. Disastrous. Our fault. You blame the Solarians for what the Krogan did? Yes, like giving nuclear weapons to cavemen. Krogan unprepared. Блин, for Морган space прикольный. technological Классный advance. персонаж, кстати. Krogan could have evolved alone, worked out aggression, been ready to use new tech responsibly. Instead, Solarians came, disrupted Krogan culture, used Krogan as blunt instrument against Rachni. Short-sighted. Foolish. Здорово, Вига, привет. Thanks for sharing what you've learned, Morton. Proud to be here, Shepard. Thank you. Это мне плюс 2 героя, потому что я послушал его пение, что ли? Так, а у меня на корабле больше никто не поет. Джейкоб, ты не поешь случайно? Ладно, ладно, давай, хорошо, твой квест пройдем, так уж и быть. Может там, не знаю, Джек танцует. Или еще кто танцует. А, я сюда уже пускал сканер, точно. Так, Джейкоб. Гаруса брать. Давай Грюнта. Грюнт хотя бы не умирает, как Джейкоб. Корабль большой. Ну, кстати, он вообще большой. Он больше, чем в первой части, на самом деле. Это личная миссия Джейкоба. Так, катана, пососный дробовик. Давай к Клеймору привыкать. Ятаган, может быть, и лучше. А как его до Ятагана улучшить? Или Ятаган это чисто кроганский? Где-ка Грюнт? Не, у него тоже Клеймор. Интересно. Что ж ты будешь делать? Сука, старею, плечо уже на погоду болит. Раньше просто на тренировке болело. There it is, and mostly intact. They could have survived impact, but it's been years. Что были за звуки? Еще аборигены, как в Эйс Вентуре, такие. Знаешь, что напоминает в первом Которе? Планету последнюю. Где ты находишь месторасположение кузни, где еще, как ее, бастил вербуешь. Ну, точнее, не вербуешь, а находишь. Достижение? Не, у меня холодное плечо, короче, есть такая штука. И с коленкой такая же фигня. Но с годами, кстати, стало меньше. Я когда был малой, она вообще прям дико болела. Относительно малой. Так, а мне с тобой говорить или сначала на корабль? Ладно, ты там разговаривай. Не, ну ладно, хорошо. Остальное тебе весьма горячее. Не, ну суставы все холодные. Плечи и коленки. Pause in beacon protocol. 8 years, 237 days, 7 hours. Pause is recorded as record deleted by acting captain Ronald Taylor. That's not right. My father was first officer. Ronald Taylor was promoted under emergency command protocols. Other flagged issues: unsafe deceleration, local food and neural decay, beacon activation protocols. Who's in command of this ship? Where are the survivors? Captain Harris Fairchild reported killed following unscheduled suborbital descent. First Officer Ronald Taylor promoted in field to acting captain. But where is he now?
The location of the remaining crew of the Hugo Gernsback is unknown. This beacon has been unattended for several maintenance cycles. Несколько циклов. Циклов именно техобслуживания, он сказал. Да ладно. Following an unspecified impact and sublight drive failure, the Hugo Gernsback made an unscheduled descent at 465% of theoretical recommended suborbital velocity. The Hugo Gernsback then decelerated at 782% of theoretical recommended approach velocity, sustaining significant damage to investment and crew. Ну, пацаны к успеху шли. Делись мудростью с миром, а ну-ка, Вига. Begins within 7 days of ingesting local flora, regardless of decontamination or preparation. Impact on higher cognitive abilities and long-term memory is cumulative, but significant within a standard month. It is not known if neural decay is permanent. Data collection was not completed. Так, значит, ничего на этой планете не едим. На всякий случай. This emergency beacon became functional after 358 days, 12 hours. Following the unscheduled suborbital descent of the Hugo Gernsback, activation was triggered remotely after 8 years, 237 days, 7 hours on the authority of Acting Captain Ronald Taylor. Pause in beacon protocol is recorded as record deleted. Мы сейчас найдем тут его одичавшего отца. Let's check the ship. My father had the beacon for almost 9 years. Maybe that neural decay affected him. Along with this anymore. We've done horrible things to the crew. The conditions they're in, they don't understand what we're doing to them. Distract them for 2 seconds and they forget what you did before the bruises show. It's got to stop. I'm talking to the others as soon as... Короче, они упали на этой планете. Наелись всякого дерьма. И деградировали, получается. Если меняете стекло на телефоне, сразу клейте пленку или стекло, не только заказывайте. Поменял экран, тут же разбил. Хуже, чем было. Едарить вы неудачник, сударь. Я вообще без стекла и без пленки хожу. У меня телефон целеханик. Как это происходит у вас вообще? Но тут есть одна подлянка. У меня так было когда-то с прошлым телефоном одним из. Я тоже так радовался, что не косается. Он потом на уголок, на плитку упал и вообще весь разбился, как хрусталь, блядь. Что за крепота? Вот и чем занимались вообще? Expect the luxury of due process, but this isn't a military ship. Just bumping the command line up a notch doesn't work. Captain Fairchild knew this crew. His replacement doesn't command the same level of respect. I'm hoping the man has it in him, but I don't. Так, Джейкоб, ничего не хочу сказать, но подозреваю, твой отец не очень был. Год назад экран был идеальным. Чуть-чуть поцарапал ключами в кармане, решил сразу же поменять. Уронил на плитку в ванной. Вообще плитка — это самый ядреный враг всех телефонов на самом деле. Это все? Это уже все чекнули? Ясно. Тебе это о чем-то говорит? Ни о чем. Понятно. Потому что я ходил несколько лет с телефоном. Это LG G3 у меня, по-моему, был. Он был очень хорош на тот момент. Он просто упал на плитку и сдох. Я его ронял миллионы раз. Его другие люди роняли. Он жил. Стоило ему встретиться с плиткой, это все, это просто злейший враг. И штуки как в ДНД не работают, типа что какие-то бонусы против злейших врагов будут. You came from the sky? The leader said someone would come. He delayed for so long, but he still has power. Some have lost faith. The hunters.
They will have seen your star. They will not let you help him. What are you talking about? You're not making sense. I don't remember how to say it. He's our leader, and we serve, so we can go home. Такое ощущение, как будто они тут застряли и начали долбить что-то. Прям жестко употреблять. He exiled them, so they hunt his machines and those who help him. They don't believe that rescue will come. Hunters, they won't stop until the leader is dead. Я успел даже в этот раз. Забываю, что мышку... Ой, руку с мышки убирать не стоит. На самом-то деле. Ё-моё, зачем я сюда влетел? Забыла вещь, что дробовик надо перезаряжать после каждого выстрела. О, плюхи. Насылки. Those humans were not decaying. They were feral. My father wouldn't let this go on. Something is very wrong. Да тебе ж сказали, что еда здесь местная, она заставляет людей деградировать. Как бы что-то тут не так. Джейкоб типичный вояка, короче. Только что сказали, что произошло, дважды два сложить не может. Только здесь что-то произошло. Это странно. Говорят, ну ты ж умный. Ты ж не ешь тут ничего. They'd better be friendlier than the beach group. I need answers. Так, ну они вроде как мирные. Да еще здесь одни тянки. А охотники в основном мужики. Вот-вот. There aren't any men here. Maybe it affects genders differently. Makes males get violent? If the males were exiled, they die or get stronger. How else should it be? It doesn't matter right now. One of these people must know what my father has to do with this. You have his face. He promised to call the sky, but he sends nothing. He forced us to eat, to decay. You are cursed with his face. Его батя захотел свой гарем? Not the best reaction to the family resemblance, Jacob. Why would my father force his crew to eat toxic food? Whatever's happening here needs to stop. He has a cruel face. I can't talk to you. I don't... Go away. You are like him. You will keep us here. Что происходит? The hunters will kill you. They fight because he exiled them and waited to... He is bad. He has a bad face like the other. Like him. He keeps us, protects us, and we please him like he demands. What the hell? Somebody had to push them. Штайни, приветик. That's borderline worship. Мужик просто захотел свой гарем. В чем проблема? Ёп. Робот, это здесь откуда? Так, слышь? Кто это сделал? Ладно, вы сами погоди, я тут еще полутаюсь немножко. Tactics like this are fit for prisoners, not your own clan. Well, that would make them hate him. Maybe it was just for defense. Не мог ничего писать, пришлось приложение ребутать. А, через телефон, что ли? Please, here. You could end it. You have his face, but you fight his machines. You might stop this. This, I forget how to read, but this was the start.
what he promised and what they did to us. We need the sky. Take us back to the sky. Jacob, what does it say? It's a crew logbook. Some of them thought the beacon repair was taking too long. They were afraid they'd run out of supplies and lose their minds to the decay. My father restricted the ship food for himself and the other officers so they wouldn't be affected. Everybody else had to eat the toxic food and hope for treatment later. The rest is a casualty list. A few mutinied over the decision. My father and his officers turned the mechs on them. He wasn't command material and it got to him. Couldn't keep the crew in line without violence. It didn't stop there. More incidents, harsh punishments. It's like they're cattle or toys. In a year, all the male crew members are flagged as exiled or dead. They separated out the women, assigned them to officers, like pets. And after the beacon is fixed, the officers appear in the casualties too. After. My father took control and didn't stop it. Интересно. В чем развязка истории? Пока непонятно. Ну, типа, их корабль разбился, им надо было как-то выживать. Капитан погиб, отец Джейкоба взял командование. Еда тут токсичная и вообще... Типа, если они едят местную еду, то они начинают тупеть. Вот сейчас объясняется, что поделились все на офицеров и на обычных работяг. Офицеры жрали остатки еды, а обычные работяги жрали токсичную еду, становились деградантами. И вот теперь у капитана есть свой гарем. У бати Джейкоба получается. А мужики все агрессивные. Подцепила какую-то простуду, трясешь пипец, хотя ПЦР отрицательный, но все равно неприятно. Мне же за кексиком ухаживать тоже надо, меня плющат. Его на диету посадили. Типа у него ожирение, что ли? У меня вот такая же херня. ПЦР отрицательный. А простуда была прям какая-то вот неприятная. Но самое обидное было то, что у всей семьи она прошла за 3 дня, за 2-3 дня, а я, сука, неделю страдал. Хотя заболел самый последний, держался до последнего. Anything in there about whether the effects of the toxic food can be treated? Nothing. But it seems like the right А ты call. давно подцепила, If кстати? everyone gets it, who's left to fix the beacon? You'd never get out, but they did fix it. And the signal wasn't sent until now. I'm До сих starting to пор. see why. Does it say why he separated the men and the women? Or is it as bad as it А, seems? да, еще разделили женщин и No, мужчин. it turns to gibberish. Maybe the Женщин men к got офицерам violent early on, but пристроили. the state of this place, I'd say the hunter thing is recent. What he allowed here, Shepard, I don't see any justification. Я вот тоже так думаю. Болезнь же мочекаменная. Понял. We haven't seen any other officers. И чё, He страдает killed на them? диетке, There were 5 получается? after the crash. Medical, engineering, bridge staff. Should have had no problem fixing the beacon and keeping people safe. All killed within the same week. About a month after the beacon was repaired. А батя у тебя с гнильцой. Do you see an explanation for this? He's your father. Is he? None of this fits. Maybe the initial decision, but the rest? Abuse of power doesn't get any clearer than this. I need to find this man. А еще вот самое тупое, что после этой простуды, кто рви банально. У меня и так был хронический кашель. Он только усилился. Там еще вон тянки стоят. Ого. Hostiles are cleared. Ты чё орёшь? Что он The old темнит dead are немного. posed. A warning. The new ones were left where they fell. The hunters started fighting back. Так, погоди, погоди.
Не так, сначала в носу поднималась полиция, понимает, что мои мышцы ломят, так что ноги сыграть не могу. Который тряской. Ну и вот дебильный сезон начался просто, получается. Твой налево. Я забыл что это пососный дробовик. Как его модифицировать? Может, ятаган будет получше? Вообще. Не болезнь, забота государства. Ай, блин, меня убили. Надо плевать. Я не могу избавиться от привычки читать чатик в любой непонятной ситуации. Короной, по-моему, вообще везде опасно болеть. Но что они говорят, они ПЦР, этот отрицатель. Чё это дичь? Ой, лол. Забыл, что она АОЕшная, кстати. Так, слышишь, слышишь. Что значит тошнило? Не выспавшиеся, уставшие, злые. Бедный кекс. Даже котам болеть пососан. Кстати, Джейкоб, ты теперь вместо Гаруса, поэтому можешь спокойно умирать. Тебе можно. До того, как это назвали короной. Ты вот не слышишь же, да? Я же говорю, я вот тоже болел. ПЦР-ка тоже была отрицательная. Что не болеет, у нее ПЦР-тест отрицательный. Так что это не корона. Ой, а вас тут дохера. Бля. Чуть-чуть не добежал. Да блин, ты что, сейв такой дурацкий в сторону того лагеря. Так, слышь. Роботы, хватит меня овнить. Так, по роботам пока непонятно, как с этого дробовика стрелять. Убейте его. Вот тебе дают на выбор 3 пушки. А остальные такие же пососные, как и дробовик? Ну, в смысле, снайперская винтовка и штурмовуха. Короче, я тут посижу, ну вас нахер. Ладно, спасибо, хотя бы скилл работает.
Так, слышите, идите на разведку, я ядрил. Что этот грязный робот задумал вообще? Быстрее! Что у меня ощущение, что надо опять дробовик жнеца брать. Все с платформами истинно было. Я вот уверен, платформы были вот самым жестким, что будет в этой игре. Еще Гарус, блядь, единственный, у которого была снайперская винтовка, первый умирает всегда. На этих платформах было критически прям. Хотя, знаешь, с огненными патронами даже вот это вот цикада охранительный пистолет получается. ППшка точнее. Типа... Платформы еще где-то будут. А может не надо? А то у меня на платформах скиллы не очень хотят работать. Меня это удручает. За укрытие не спрячься, а потом... Нет, он даже в укрытиях первый умирает, ты не понимаешь? Я... С этими платформами на корабле коллекционеров я намучился писец. Вчера. Я же говорю, наверное, самая душная часть в игре будет. То ППшка это лютая. Я когда ее только залутал, она не была такой лютой. Потому что у меня, наверное, до конца не были прокачаны патроны. Зажигательные. А дробовик вообще пососный. Может, кстати, это, если до ятагана его прокачать, я не знаю, как это должно работать, то все будет очень даже неплохо. Кстати, обработанный охотник. Топчик миссия, да я бы не сказал. А прикольно в том плане, что ты хотя бы узнаешь, кто такие коллекционеры. Окончательно, скажем так. Так, ладно. Против дробовиков... Ой, против дробовиков говорю. Против людей этот дробовик должен быть неплох. Да, конечно, говно дробовик. В каюте? Кстати, ну типа, ты имеешь в виду там, где исследования проводятся? Я с локтя буду бить. Господи, в жопу этот дробовик. Напрягает меня. О, здрасте. Джейкоб вместо Гаруса? Да. Только не Бля, он развернул. Только не разворачивайся. Пил. Пил. Так, ну я умею с вами сражаться. Подожди. Ауч. Не то, не то, не туда. Он через текстурки научился стрелять. Это читы. В каюте. Надо бы посмотреть. На самом-то деле. То в каюте у меня только мертвые рыбки. Бля, жалко рыбок.
Кто же знал, что они могут погибнуть? Вообще эти коллекционеры с этим массивным контролем такие мрази. Гарусик тоже не очень. Блин, персонаж классный, но он мне что в первом массаче всегда первый умирал, что во втором массаче всегда первый умирает. В любой ситуации. В укрытии, не в укрытии, вообще посрать. Ему в кайф. Он немного мазохистич. Бедные рыбки, изверг. Да в смысле? Я что, знал, что они могут погибнуть? You're here. I knew a real squad would blow through just fine. Sorry if the mech scuffed your pads. Так, слышь? Я готов реплики I'll отступника get you жить. something nice when we get back to Alliance space. I've gotta have some back pay coming. What about your crew, acting captain? Total loss. The toxic food turned them wild. They propped me up here in some kind of ritual behavior. Waiting for a chance to signal has been hell. That's the best you can do? You let all your people talk back like that? Who are you exactly? Commander Shepard of the Normandy. I believe you're acquainted with Mr. Taylor. Taylor? Волга, привет. No. Not Jacob. Джейкоб. Would 10 years of this look better to anyone else in the galaxy? You have to understand, this isn't me. The realities of command, they change you. I wasn't ready for that. I made sure you were taught right. Before I left, I hoped to leave it at that. I'm not biting, Captain. At some point, you chose to do this to your crew. You. Вот именно. What was that moment? I want to know that there was an actual reason. There was resistance to the plan. Mutiny. We had to take a hard line to keep order. And things settled down. Полина, приветик. Про неоткрытых спутников? Нежелательно, конечно. Я знаю только из спойлеров, я знаю, что какого-то спутника будут звать Самара. Все. А, ну еще там какая-то будет Милф Азари. Вас уже трое, вы там плодитесь на ходу, что ли? After a while, the perks seemed normal. That's it? You created a harem and played king? 10 years in a juvenile fantasy? I can't point to where it all went wrong. But when the beacon was ready, revealing what happened didn't seem like a good idea. What happened to the other officers? Anders found his conscience a little late to step back. He had an accident. Things got tense. End of the day, I was the one with the mechs. I got a little basic in setting examples. But I was kind to my people once things settled down. Seemed like I'd earned some peace. You fought over people like they were toys. Things. The stores from the ship couldn't last forever. You had to know this would end one day. Dining for one can really stretch things out. Besides, I can think of a lot worse retirement plans than stripping down and joining the Чайник от Razer на голове шепа орёшь. Этот ублюдский шлем на 10% бустит переговоры, чтоб ты понимал. И броня DLC-шная Инферно ублюдская тоже их бустит. Это ужасно. Я смотрел моды, нет модов, которые это меняют. Мне его шлем вообще больше какой-то Destiny напоминает на самом деле, нежели Массач. I gave him a good start. He was a smart kid and was better off not following me. We figured that out a long time before I took jobs in deep space. И я наконец-то нашел нормальный фиолетовый цвет, кстати, на бронь. What triggered the males to change and threaten you? This planet has some strange cycles to it. Фэшн это важно, конечно важно. А нормального шлема нет. Maybe some just adapted a little too well. If you treat them like animals, big shock. They become animals. Мы можем все... Вот в такие моменты
Мне диалоги прям не нравятся. Я вроде бы уже привык, а вот я нажму, мы можем все исправить. Зачем? Я хочу вообще засадить этого капитана куда подальше. There's no way I'm letting this slide, Taylor. A price will be paid. How much? What kind of math can balance these lives? His life isn't worth pulling the damn trigger. I don't know who you are, because you're not any father I remember. Импортировала сама Мэша и текстуры в броню DLC, потому что она уродская. Самое обидное, что ты такой смотришь, она вроде бы на картинке выглядит симпатично. Потом смотришь ее на Шепарде, и она такая страшная. Это ужасно. Сколько будет стоим? Что? Я вопрос не очень понял. Может там опечатка? А, стрим, наверное, господи. Но часика 4 еще будет. 3 часа. We'll secure him for an alliance court. For every year here, he'll have 10 to think about it. Вот-вот. All the time in the galaxy. The man who did this doesn't know right from wrong. I'm sorry, Jacob. I did the best I could. I'm 10 years past believing that. А вы кто такие? Какие-то криповые 3 мужика просто стоят сзади. Ужасно. Создающие способны отразить очень большой урон. Такое. Ладно, сойдет. Мне надо улучшить этот дробовик, потому что он какой-то... Не так уж и хорош. Don't even give him the taillights. Roger that. What do you mean it wasn't you? Jacob, if I had leaked the information about the Gernsback, I would be smiling at your resolution of the situation. I am not smiling. Really? Because given the result, it feels like something you'd have your hands in. You know very little about me, Shepard. Don't presume to understand my intentions. Cerberus is Мне кажется, он с жнецами заодно, если честно. My people are valuable to me. Fine. You didn't forward it. So who did? I did. Так, эпилептики от экрана, уйдите. Ой, что-то напоминает эффекты вот этого сбоя в первом Deus Ex'е. Короткого замыкания, короче. Figures. Who else could get into Cerberus channels? It was hardly classified, just obscure. There was a time when it mattered to you. Нормально? Saying this alongside Или у меня игра like просто keeping опять an old ломается? promise. I keep my promises. Miranda, we'll discuss your liberal interpretation of security protocol in private. Shepard, Jacob. В прокачке этого исследования имеешь в виду? О, конфликт на корабле намечается, да? You good with this, Jacob? It's all bull, Shepard. Captain Taylor can rot in prison. Doesn't change who I am or what I know. I've already mourned the man he used to be. I guess he was a good enough father that even he can't screw up what he taught me. You had no idea Miranda was behind this? No, she's got a good memory. Selective, but good. I haven't thought about Корабля, ну those там days нет in a улучшалок long на time. Ятаган. Can't figure which promise she meant, though. Not sure I really want to know. She requires a better man than I. Come on, we've got work to do. Aye, Commander. А, так это не конфликт. Shepard, thanks for the help. Anytime, Это Jacob. у вас любовь? Ясно. Я понял. Ну, точнее, у кого-то одного из них, скорее всего. Блин, Морлин так клево поет. Слушай, спой еще? Не, ладно, не буду. Аварийные щиты это чё? А, понял. А может это где-то надо купить улучшалку просто, слушай? Я вроде бы пробегался по всем планетам. А где еще будет магазин? Чё там? Ты даже не скажешь про сообщение? Да ладно. Воды, чё, у меня еще квест Миранды остался, да, из тех, которые сейчас есть. We have you
Были вместе до событий второго Массача. Есть даже про их миссию на Омеге комикс. Я даже не знал. Приветик, Крис. Пане, вітаю. Без анонса осуждаю. Это было спонтанное решение. На Илиуме еще нет. То сейчас подозреваю по квесту Миранды туда, да? Завербовать Тали. А может Тали сначала завербуем? Все, доигрался в волейбол. Перебздел, так сказать. Опять я прочитал «Дальний обед». Межпозвоночная грыжа. Хитрит ты жестко играл в волейбол, однако. Почему у меня там анасемек на 95? А, тут побочка. Блин, давай Тали завербуем. Потом уже пойдем Миранду проходить. Проголодался? Да, не сказал бы. Дальний обед бывает только утром. Уже нет. На Омеге тачанки и Цитадели. Я на Омеге был, на Цитадели тоже был. И получается, просто где-то появилась, что ли? Улучшалка получается. Так, что у тебя новый костюм симпатичный? Ясно, просто покрасил. Ну чё, Агарус, пошли. Да, на тачанке я все купил. Короче, я везде все купил. Что мог. А улучшалку на Ятаган не видел. На торчанке вчера напихали? Нет. Что-то мне должны были напихать. Я сам всем напихал. Короче, давай пока с этим дробовиком похожу. Тучонка. Ну, тачанка это там, где Рекс был. Она вчера была. Короче, мне надо узнать, где улучшалка на дробовик. Я хочу из него сделать ятаган. И посмотреть, чтобы если... Господи, я думаю, что это за звук? Это прям как в Ридике, что ли? Я вас понял. У нас есть щиты. Шах и мат. Планета из Ридика. Вот, я тоже об этом подумал. So we'll fight from the shade, but no hiding. О, 1000 кредитов. Где-то дорогие. Алло, вот он насуманил гетов. Я аж не понял. Зачем сюда влетел? Он немножко по-дебильному. Ладно, где? Цикаду давай. Где норм пуха? Не завезли. Кстати, ну вот эта цикада вообще прям норм пуха на самом деле. Мне прям нравится. Вау.
Так, ты опять Гарус. Как ему сказать, чтобы он всегда со снайперской винтовкой ходил? Бесит. Никак? Даже в первой части он в какой-то момент осознал, что ему со снайперской винтовкой лучше. Ты чё танкуешь? Ты дурак? Иди сюда. Нет, это не ты. Ой. Ладно. А, блядь. Это непривычно. Не-не, стой, не, ты тут оставайся. Иди танкуй. Грюнт, иди танкуй. Куда ты пошел? Дурачок, как им команды отдавать? Они, блядь, не понимают. Он еще и по солнцу идет. Ему нормас? Так, давай наблюдать за ним. Посмотри на него. Сука. И он сдох. Так, Гарус, ну ты-то не умирай, пожалуйста. Модифицированный крупнокалиберный пистолет? Опа. Давай, сойдет. Танкует как бог. Танкует солнце. Кто это вообще пошел? Может, ты мало платишь, что-то они суицидятся. Да я хз, я же ему сказал, иди, короче, воюй. Ну, танкуй, да? Ты видел, как он пошел вообще? А, вот он, лол. Но он почти, кстати. У него почти получилось. А еще опять патронов нигде нет. О, слово патронов. Тут что сейчас было? Который чуть-чуть не смог. Твою мать, мне нравится цикада, ты прикинь? Она что-то прям джебошит с этими патронами. В конце игры будет босс, в конце помощница может умереть от коллекционеров. Да я-то все знаю. Это для меня не ново. Главное не то, что может, главное, как она может умереть. В этом-то и весь посыл. Я-то знаю, что в конце третьей части Шепард умрет, но... Как бы... Мне интересно, как именно. Вот он, настоящий геймплей штурмовика. Пошел в лицо, просто обойму разрядил. Извиняюсь, можно сохраниться? Еще нет? Ладно. Да. О, наконец-то сейф. Споткнется, выпадет в космос еще при высадке, судя по его выживаемости. Пистолет, пулемет, ярость. Нет, сука. Он же хорош. Ладно, плевать. This is Commander Shepard of the Normandy. Can we provide assistance? Я этим не горжусь. Это теперь не только физическая, но и психологическая травма для пана. Давайте поговорим. What's the status of your team? How many of you are left? What brought you this deep into Geth-controlled space? Как им теперь лечить?
Это да. Any idea where the Geth came from? Patrol ships found us. Dropships started raining Geth down on our heads before we could get off world. Systems under Geth control. We knew they made planetary sweeps periodically. We hoped going low emissions would hide us. Do we have to worry about the Geth sending in reinforcements? I don't think so. Their patrol ship hasn't lifted off again. The radiation blocks all off-world communication. How are you holding up? We can be there in a few minutes. Take it slow and careful. Direct sunlight fries your shields all to hell. We're bunkered down at base camp across the valley. I left Tali at a secure shelter, then doubled back to hold the choke point. Getting Tali out safely is our top priority. If you can extract her, we'll keep them off you. Тяжелый атлетик. На как-то на троеборье, типа. Или я путаю? Это разные вещи, да? Так, подожди. You've got confirmation that the Geth haven't reached Tali yet? Affirmative. Left my best men with her. When you get here, you can talk to her on the comm. Every Marine on this rock is sworn to protect Tali. As long as one of us is still drawing air. Да, со спортом такая херня, там главное не переборщить. Если не перебарщивать и без фанатизма, то все будет хорошо в любом случае. You're gonna throw your life away for research? Negative. I'm gonna give my life for the migrant fleet. All the difference in the world. I'm no tech expert, Shepard. I'm a Marine. They tell me to shoot. I shoot. They said to protect Tali and the data. You get them out safe. I've done my job. Hold position. We'll hit their back ranks. Wait, watch your ass. We got a dropship coming in. Гарус готов умирать. Всегда и за всех вообще. Crap, doorway's blocked. Grab the demo charges in the buildings nearby. Use them to clear a path. Какой аккуратный монолит. Shepard, I have scanned the area and located the demolition charge. А ну-ка, что мне за говно это ППшку дали? А, он вместо... Не, он не вместо тяжелого. Ну вот это вот меняет все, конечно, местами. А нет, камень, действительно его нет. Нельзя ж просто так взять и перепрыгнуть или обойти. Надо обязательно взорвать. Короче, отобрали клевую ППшку, дали ППшку говна. Понимаю. Нас локтя. Дезинтеграторные патроны нужны на щиты. Где-то прилетели, насрали и улетели. Все как на Иден Прайм. Ну, значит, неплохое, слушай. Гет крудется. Самое обидное, кстати, что вот выражение-то плевать на это солнце. Конечно же, только нас дамажить будет. А в смысле, Кент Рич, Шепард, ты за ее утомил, ну серьезно. О, кстати, а почему у меня внезапно трепот... А, я ж поменял дробовик, ё-моё. Десантная капсула у них, сука, на муравья похожа. Мне кажется, они по подобию жнецов, что ли, построили просто корабль. Чё, дайте осмотреть. У меня же другой дробовик, я и забыл, что поменял его. Лол. Так это все меняет. Вот с этим дробовиком уже... Бля, прости, пожалуйста. С этим дробовиком попривычнее, хочу сказать. Кстати, вот это поворот. Грюнт умер быстрее Гаруса. Ох ты ж ёп. Просто в дёсны с Гетом полупились такие.
Так, слышь, бля, Гарус, ты опять за свое. Возьми снайперку, значит. И сядь вот тут, сиди, весь замес. Вот здесь сиди, вот тут. Вот рядом сиди. Вот сюда. Все, не лезь. Бесишь. Так, Шепард, ты заядрил, хули не стреляешь? Почему у меня Шепард такой тупенький? Местами прям слишком. Так, теперь, значит. Вот зачем ты оттуда вылез? Дурак, что ли? Вот тут теперь садись. Умница. Даже вот сюда можешь сесть. Я забрал? Риби забрал. Твою мать. Так. О, взрывчатка. Нет никакого противника. Не выдумывай. Ничего себе, что напомнит. Я уже даже забыл об этом лазере. Что происходит? Спрячься, Гарус, блядь. Гарус бракованный не умирает. Ох, твою мать, нас убьют. Подойдешь на 10 минут? Давай. Тихо, 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 тихо. Слушай, Гарус реально не умирает. Но это скорее плюс, чем минус. Так, нас в локте. Ну еще с локте. Так, это все? Я понял, его просто надо контролить. Так, слышь, Гарус? Подожди. Нет, ты иди туда поближе. Гарус, ну куда ты, сука, спрячься? Да смотри, что он делает. Сука. По-моему, у меня Гарус суицидник немножко. Ой. Трожь Гаруса. Он и так настрадался. Я могу им приказать атаковать, но мне надо, чтобы они жили. Они и так атакуют. Грюнд-то хорошо, Грюнд танчит. Прям вообще без вопросов. А вот Гарус... Блин. Не, если его контролить, то он даже живет. Я думал, это невозможно.
И незаконно вообще. Может, он отчасти всегда умирает, потому что я сейвы с первой части перенес. Но он типа отвечает Гарусу с первой части просто. Лол. Что тут есть? Нормально. Кстати, удивлен, что они не телепортнулись ко мне наверх. Так, ну вроде все. Он сейчас умрет просто на солнце, смотри. Да ладно. Он хорош. Он учится. Авось даже в конце выживет. Ой. Да вроде бы и хпшку тоже. Сейчас проверю. Кто это такой, если не проверю? Да, реально только щиты? Да ладно. Так неинтересно. Почему только щиты? Вот так вот. Korean architecture. There's two words you don't expect to hear together. Why do we care? Anyone choosing to come here should be on their own. Так, знаешь что, верните мне нормальную ППшку. Цикада это же DLC-шная, да? Пожалуйста, запросите дистанционно. Ну, сейчас ты тут потуси немного, я полутаюсь еще, подожди. Мне кажется, Тали ко мне неровно дышит. Что? Скучает по тебе. It's Shepard. I'm sorry. Everyone here is dead. Any survivors must have fallen back. We knew this mission was high risk. Damn it. And what are you doing here, Shepard? Зато мы теперь два ведра. I was in the neighborhood. I thought you might need a hand. Thanks for coming, Shepard. It means a lot to hear your voice. Carl Rieger and what's left of the Marines got me into the observatory. From where you are, it's through the door and across the field. I got to the data I needed and I'm safe for now, but I've got a lot of gas outside. Шлем штурмовиков. What's this research you're after? Я же говорю, какой-то Destiny напоминает скорее. Нежели Массач. Would it help if I brought in the Normandy? Априори никто не равнодушен. А то. Романс с Рексом? Ну тут хз. Я видел мод More Gay Romances, но что-то я подозреваю, за женщину нельзя его романсить. Рекса в смысле. Но модом не интересовался особо.
been spotted. Machine cowards. The drones can hide. Что там за мод? More gay romances, говорю. Я не знаю, что он делает, но подозреваю, позволяет мужичков за мужичка романсить. Скорее всего. Так, ну погнали. Сука, Шепард, ну прекрати тупить. Ночами спит голый в обнимку с Кайном. В этом что-то есть. Это Прайм? Вот пусть он тебе тупит. Короче, Гарус, ты вот тут спрячешься. А, это реально Прайм, да? Ауч. До сих пор снайперку носит. Раз в год и Гарус выживает. Пью-пью. Тут патроны. Секундочку, секундочку, секундочку. Не, ну имба же это цикада. Я так понял, дроны будут бесконечно лететь, да, пока не убьет его Прайма? Тихо. Так. Это реально Прайм. Иди сюда теперь. Вот это я Гаруса сейчас посадил, конечно. Вот теперь я его узнаю. Да это прикол с этими дронами, что ли? Откидывается от мудрых приказов. Ну слушай, я если ему вообще ничего не приказываю, он откидывается еще быстрее. Так что вряд ли именно в этом суть. Не, ну тут-то моя. Но я его узнаю теперь, имеется в виду. Куда этот Прайм ушел вообще? Ох, ядрит, здрасте. Так. В том проходе больше не сидим. Что? Куда дроны пропали? Тихо. Спасти больше, чем у Гаруса. Неправда, это все клевета. Как этот Прайм ходит вообще? Больше раздражает. Я у него сейчас искай нажахну. Дроны вообще в текстурах летают. Погоди.
Слушай, это прям какой-то сакул. Ты слышишь? Бля, ты опять гард. Ёб твою мать. Бесит. Да как с ним воевать, если он туда-сюда ходит-то? Ага. Так, ну это все. Да, конечно. Right. On your six. А, ну все, теперь точно. А у тебя кого тут нет? Какие-то страшные звуки понеслись. Слышь? А тут умереть вообще можно? Типа свариться прям в своей броне. Ну и естественно. This is why I follow you, Shepard. Big things. Moving. Right. I'll take the shot. Так, что-то мне кажется, пора расчехлять. Тут есть какая-то баллистика в Кайне, кстати? Не, нет. Как же кайфово. Как же Кайн хорош. А? Колосс все? Подожди, а куда он дел? Там же еще было куча брони. Допустим. Да мы уже все. Мы его победили. Мне сказали, что тебя надо доставить в живых. Так он жив. То есть я проиграл только что Кайна? The observatory is reinforced. Even the Geth will need time to get through it. And it's hard to hack a door when someone's firing rockets at you. The Geth are near platoon strength, but the Colossus is the worst part. It's got a repair protocol. Huddles up. Восстановился, да? Ясно. Ну ладно, плевать, зато мы посмотрели на мини-ядерный взрыв. Combat seals clamped down to isolate contamination, and I'm swimming in antibiotics. Geth might get me, but I'm not gonna die from an infection in the middle of a battle. That's just insulting. Вниз надо. Ну я-то откуда? Че надо было? У тебя варов неисповедимы. Никогда не знаешь, что от тебя хотят. В таких ситуациях. Left gives you some cover from the Colossus, but your ass is hanging out for the Geth. That's how I got shot. Я понял. Any ideas on how to deal with the Colossus? Standard protocol with armature class units is to sabotage the shields and whittle it down, you know? Kill it with bug bites. But the repair protocol blows that plan to hell. You try to wear it down, it just huddles up and fixes itself. So вот оно что. has to scrap that bastard fast.
Probably means getting up close, past that cover. We need to get to Tali. Got any ideas? Ладно. Just one. Выпилим еще раз. So well, but I can still pull a trigger. I got a rocket launcher that the sun hasn't fried yet. You move in close. I'll keep the Colossus busy. Maybe even drop its shields. With luck, you'll be able to finish it off. Мне сказали, ты должен жить. Wasn't asking your permission. My job is to keep Tali safe. We don't have enough people on our side for you to take one for the team. Stand down. I'm not gonna stand there while you run into enemy fire. They killed my whole squad. And if you want to honor your squad, watch my back. I need you here in case they bring reinforcements. All right, Shepard. We'll do it your way. Hit him for me. Kilo's alive. Enemy! Так, значит, он говорит, слева проход к колоссу, да? Там есть какой-то разминочный гет, вот, например. Вот сейчас бы на того влететь. Это только одна проблемка. Мне кажется, при таком развитии обстоятельств Гарус сдохнет. Ему не привыкать с другой стороны. Ну все же. О, кстати, а сдох знаешь кто? А сдох я. И Грюнт тоже. А Гарус остался жив. Очень интересный сейф на диалоге, слушай. And if you want to honor your squad, watch my back. I need you here in case they bring reinforcements. All right, Shepard. We'll do it your way. Hit him for me. Kilo's Мне просто не очень хочется под колоссом воевать. Прям внизу имеется в виду. Они еще небось тут трясаются, эти гет, да? Так, Грюн, ты-то чё? Ну ты-то, блядь, ты-то снайперку вынимай, бесишь. А, ладно. Он, короче, просто тяжелыми время от времени стреляет, да? Раз уже привык к смертям. Он выработал иммунитет, как мне кажется, даже скорее. Да, они, кажется, бесконечно резаются. Не резаются, но их дофига. Просто выползает и выползает. Ну ладно. Раз не резаются, значит их можно перебить. О, Гарус сдох, кстати. Держу в курсе. В укрытии сдох. Жухи уже на месте. Ты меня байтишь? Да, конечно. Мой Шепард не хочет прыгать. Не работает. Но, можно сказать, байт удался. Я за всякую дичь. Ой, ой. Не тот скилл нажал. Вот сейчас меня могут убить, кстати. Потому что я херню намутил. Я знаю, куда надо посадить Гаруса, кстати. Wasn't asking your permission. My job is to keep Tali safe. We don't have enough
people on our side for you to take one for the team. Stand down. Надо просто Гаруса слева посадить. По идее, там он сдохнуть не должен. Короче, куда ты идешь? Сиди тут. Вот тут прям сиди. И снайперскую винтовку достань. Бесишь. Думаешь, они тут сдохнут? А ты щиты подруби. А, тут просто его хитбокс, поэтому не стреляют, да? Со снайперкой хорошо, но одновременно и было бы достаточно скучно. Я всю первую часть со снайперкой бегал. Ауч. Так, сейчас я подрублю щиты, погоди секундочку. Дайте через лево пойти. Теперь мне кажется смешно. Да ты сядь, блядь. Вот сиди. Никуда не лезь. Стой. Так, ты мне все сломал, чел. А ты еще жив? Это поворот. Гарус стример без. У меня с другой стороны все. Ох ты ж, ёб твою мать. Ну вот это нечестно. А где есть где-то гет? Что, разрушитель не ожидал. На каком? Ну, на последнем, на безумии. Геймплей попер. Не знаю, как против огнеметчиков еще играть, кстати. Теперь живем. А, ля, тут еще один разрушитель. Ёб твою мать. Ёб твою мать, я еще застрял. Так, хорошо, одного разрушителя я-то убил, а второго не ожидал. Давай опять диалог послушаем. Клуб умирает за своего командира. Это сейф вообще придумал. Тут сиди. Ну бас. Снайперскую винтовку достань. Умничка. За снайпа просто тут вот прячешься, короче, и отстреливаешь. Которые чаще стреляют, нет. Но взлом это другой класс, я подозреваю. Ладно, давай сначала центральных. Где они? Посмотри на этого нубаса. По-моему, Грюнд преисполнился. Гарус, ты серьезно? Блядь. Бесишь. Он просто у моих ног сдох. Не, нормально. Справимся. У меня есть тактика, я буду ее придерживаться. Закрыл тебя от пуль.
Че, резнуть его, что ли? Можешь опять сдохнуть. Ой. Да в смысле ты не можешь... Во! Хорошо. Во всех частях заседает клуб защитников Гаруса. Да мне кажется, Гарус сам во всем виноват, кстати. Слушай, а где разрушитель должен быть? А, ты еще жив? Ладно. Твою мать, я опять не тот скилл нажал. Меня из-за этого сейчас убьют. Надо забыть про скилл, который дает щиты, либо юзать его в начале замеса, кстати. Господи. Давай еще раз поговорим, почему бы и да. Куда Гаруса посадить, чтобы он не умирал? У меня есть мысль. Так, иди сюда. Сюда иди, вот сюда вот идите оба. Подожди, подожди. Гарус, садись тут, блин. Ой, это не Гарус. Давай, давай, давай. О. Не используешь автомат, потому что я штурмовик и могу носить только дробовик. Штурмовая винтовка мне недоступна. А ты вот нормально танчишь. Кстати, короче, надо стрелять. Так, ну вроде бы был план, да? Вполне себе рабочий. Гарус там хотя бы живет. А ты можешь кастануть? Правда, ДПС вообще не вносит. Зато живет хотя бы. А где разрушитель? Вот идет. Хорошо. А вот это херово. Это все равно, знаешь, что это лучше, чем те платформы на корабле коллекционеров. Не высовывайся из укрытия. Надо. У меня есть так. Я ее придерживаюсь. Если не высовываться, я не буду получать урон. Если мы тут сядем внезапно. Так, Гарус, ты заютымишь. Мне, кстати, опять местами поменялись внизу. Почему нельзя сделать сохранение после диалога? Это автосейв, я тут не виноват вообще. Что биовары сделали, теми пользуюсь. А в замесе сохраняться нельзя, а после диалога уже замес. Короче, биовары молодцы.
Как обычно. Я разработчик боевой. Да-да-да. Блядь, не иди сюда. Ты, сука, где стоишь? Не надо. Вот это я вообще сейчас опрометчиво сделал. О! Блин, я думал, это 3 с исчезновением. Господи. Вот это я красиво влетел прям под выстрел колосса. Я зашел. Что дальше? О, боеприпасы к тяжелому оружию. Они меня разводят на выстрел из Кайна еще один. А 3 патрона не хватает. Слушай, они как будто бы сумонятся. Опа, присел. А что дальше? А по ту сторону нет? Смотри, смотри, куда Гарус идет. Ты это видишь вообще? Что с ним не-то? Вот Грюнд нормально пришел. Гарус сквозь всех, просто напрямую, блядь. Мне, по-моему, в пати суицидник. Ой. Этот суицидник я, походу. Они. На самом деле Гарус, сука. Слушай, действительно получается, Гарус реально танкует. О, они оба сдохли. Ничего. Я командир Шепард, я разберусь. Только полутаться хочу сначала, подожди. А где-то еще была аптечка. Просто если была, то я их резну, чё. Ауч. О, погоди, а боеприпасы на тяжелое оружие. Оп, спрятался. По-моему, класс тоже в шоке. Просто откуда столько наплодилось-то, блядь? Я понял, они, короче, респаются, если отойти далеко. Но это легендарные беловаровские респы, скажем так. Надеюсь, без разрушителей. Если без них, то, в принципе, сойдет. Потом, я не знаю, мне потом разрешат лутаться. Я боюсь, что опять запустят катсцену, и на этом все закончится. Поэтому сначала плюшки, а потом все остальное, как говорится. Чуть в рифму не сказал. Ага. А туда нельзя. Да почему? Ну Шепард. Не беси. Не в этот раз. А, ну тогда ладно. Тогда, наверное, есть смысл его даже попробовать убить.
Фу, ты зачем мне? Сейчас, секундочку. Ты куда полетел, дурак? Сука. Туда лети. Ай, это я зря, я понял. Простите, был неправ. Сука. Да сколько можете повторять, блядь, стой тут. Бесишь. Ну, кстати, тут было нормас. Ауч. Этот спасибо. Вот это я красиво подруинил. Куда они пошли? Эти дебилы опять пошли вокруг света, типа? Я им говорю, сюда они вокруг света пошли. Твою мать. О, Гарус сдох. Этот Гарус. А, кстати, здесь немножко жалею, что не качал ударную волну. А разрушитель выйдет погулять. Через 10 тысяч лет. Да не, быстрее. Немножко. Я ж почти сел. У меня тут дамажить будет? Ну, конечно, будет, блядь. О, здорово. Что ты тут делаешь? Тут главное сейчас разрушителя на лицо не поймать. А вон он идет, кстати. О, Грунт, здорово. Грунт, убей его. Ладно, так тоже сойдет. Он меня успел поджечь, кстати, перед смертью. Вот это мы уже разрушитель. Doom Eternal. Ну вообще я как-то так и играю, да. У меня что не игра, то в Doom превращается. Мне по-другому скучно. В укрытие отправь. Да нормально он танкует. Это ж не Гар. Он может тут посидеть. Короче, разбирайся с колоссом. Твою мать. Он вылез из укрытия сам. Он отставит суицид. Ой, еще разрушить. А че его не застанило, кстати? О, теперь прокнуло нормально. 3 патрона не хватает для того, чтобы Кайна повторно завязать, кстати. Лол. Меня убьют. Так, надо убрать 4 вообще с панели скиллов. Я думал, это скилл покруче будет, если честно. Я просто еще не пойму, типа... Я же ему говорю, типа, прячьтесь вот за укрытиями. Они как будто бы уходят вообще через ебеня куда-то. По кругу. Вот типа, мужики, ну вот сюда сядьте оба. Смотри, что они делают. Смотри на этого. Смотри на Гаруса.
Вот это максимализм. Сука. Мог еще вот через всю правую сторону обойти. Почему бы и да? Шепард отказался влетать в этот раз. Фандинг уровня StarCraft 1. Ну хотя бы Гарус теперь сидит на месте. Смотри, он даже кого-то убивает. Отвлек врагов на себя. Но мы определились, у нас Гарус танкует в основном. А теперь разрушитель тут? Да ладно. У Джека ударная волна есть? У меня тоже есть. Я не хочу Джека с собой брать, я хочу бегать с Грюнтом и Гарусом. Грюнт классный, Гарус вообще топ-персонаж во всех массачах. Умирает, правда, первый, но это такое. Давай проследим опять, как они пойдут. Вот сюда иди. А ну-ка. Этот Гарус. Он еще и уперся в мобов. Блин. Еще и Грюнт почему-то вылез из укрытия. А тут есть кто-то, кто не суицидится в пати? Ну чисто. Жек мутить прикольно. Да, было бы, если бы она не была каким-то отбитым подростком по характеру. Тут вон чувак сидит. Ну вот он красавчик. Пошли ко мне в пати. Келригар, пошли ко мне в пати. Я что-то не могу с этими челами. Мне вообще в массе щитянки не нравится для романа. Джек мутить прикольный извращенцы. Да ладно, что ты, нормальная деваха, если бы не характер. Имхо, конечно. Ой-ой. Так, ладно. Может их ясно? А мне в жопу не зайдут? Нахера так близко подошел, дурак? Он еще и взорвался. Если бы он, кстати, не взорвался, я бы даже выжил. Чем мне делать с сопартийцами? Они у меня умирают. Прям вообще сходу. Может их по одному отправлять? Типа они в пати не очень взаимодействуют. Если бы у бабушки был хер. Единственное, кто плачет. Ну я не играл, я впервые играю. Так, Гарус. А ну-ка, по одному. Оп! Блядь, он может, оказывается, нормально найти. А ты? Теперь твоя очередь. Это отбитый чел. Я вас понял. С кем-нибудь замутить? Я не хочу ни с кем. Мне вообще никто не нравится. А, Гарус все равно сдох. Ей. Логика Крогана страшнее женской. Мы тут про Джек общались. Какой-то намек? То ну Гаруса научился, к гадалке не ходи. Знаешь, чего еще жду? Я жду, когда разрушитель выйдет. Я так понял, это надо с пачечку гетов повыпиливать. Тогда разрушитель покажется.
Главное, чтобы не в спину вышел. То эта игра могет. А вот и он. Бля. Кстати, это такой тролли-дробовик. А знаешь все почему? Потому что я устал от этого. От дробовика геттов. Так-то с дробовиком геттов вообще лицом по клаве кататься можно. Сначала ты... А, ну можете вместе. Так, Гарус минус. Теперь... Я с вас херею. Ну живи хотя бы немножко. Не спеша. Но у меня, как ты можешь заметить, немножко другой стиль. Вообще в любой игре, это не только месседжа касается. Я пошел. Ладно, не пошел. Со снайперской винтовкой так нельзя, ну. Тут к классу привязано оружие. Штурмовик не умеет в снайперскую винтовку. Я видел мод, кстати, который разрешает юзать все оружия. Снайперка мощная. То есть, когда у тебя Гарус нормальный, ты имеешь в виду? Спрятался. Повторить. Спрятался. Перезарядить. Повторить. О, ядрить, а ты что тут делал? Скажи 5 снайперок, скажи штурмовику, что это дробовик. Что умеешь штурмовик с дробовичками бегать и вот так вот влетать, как я влетаю по КД. Вот, а еще ты. Грюн. У тебя вся надежда, Грюн. Давай, убивай его. Я пока потанкую в укрытии. Ну куда ты ушел? Ну, Грюн, ну ёб твою мать, ты-то за шо? Дополнительное умение снайперку взять в начале? В смысле? А ты не путаешь с первой частью? Кстати, небольшая проблема. Сложно, пока-то надо и за перегрузку. Не, мне жалко аптечки, не буду их юзать. Чуваки, мне бесполезно что-то советовать. Это так не работает.
О, кстати, они как-то синхронизировались теперь. Или показалось? Надо всех убить. Ты победишь? Вот игра как-то так и работает. Еще бы, конечно, желательно чатик во время замесов не читать. Но я даже когда в Doom играл, я не мог не читать чатик. Да, страдай. Да, ради бога. Я то кайфую. Легкая форма мазохизма. Слушай, может пусть он там сидит, он вроде бы живет. На самом-то деле. Я понял, кто Гаруса убивает. О, FPS, прощай. Знаешь что? Подожди, нахер этот скилл? Он меня только убивает. Возле оружейного шкафчика после касцены. Там такой пососный дробовик Штайни. Там написано, что его можно ветаган улучшить. Наверное, если его улучшить ветаган, он лучше будет. Да почему? Ну, Шепард, блин. Ну вот, можешь же, когда хочешь. Вот, я взял дробовик, не раздумывая. Я подумал, на ОВАС он будет классный. Угу. Я так еще никогда не ошибался. Ох ты ж, блядь, никогда не ошибался. Дерьмо. А ты как выжил вообще? Опа, мужики, сюда. Сюда. Гарус, вот тут сядь. Я взял, ну кто ж знал? Я-то подумал, я штурмовик. Мне нужны дробовики. Я взял дробовик. Все просто. А вы справитесь оба? Короче, бейте просто колосса. В чате говорят, что не дробаш. Но не говорят, что не нужно его брать. А намекает скорее, что я сделал конченый выбор. Конченый неочевидный. Почему неочевидный? Если у меня черным по белому написано, что у меня типа владение дробовичками. Я взял дробовик. Это вполне логично. Я просто надеюсь, что если его проапгрейдить, он будет нормас. Пока здесь... это другой дробовик, кстати. Но я третью часть еще не играл. На очереди. Бля. Слушайте, убейте, пожалуйста, этого разрушителя, мужики. Угу.
Мне еще нравится, как Шепарды иногда в укрытие колбасит. Смотри, не бесконечно выходит. Ну как бесконечно, только по 2 чувачка, конечно. Но все равно суманится это без конца. Гля, заевейдил. Ладно, я никуда не спешу. Сколько надо умереть? Да не знаю. Сколько надо, столько и умру. Слушайте, я в 13-м году проходил Бош. У меня там было около 40 тысяч смертей. Каких-то штук 20-40 смертей ничего для меня не изменят. Да слышь. Он еще предсмертный залп выдал. Тут главное, чтобы нравилось. Сука, вы чё? Хватит. Я уже победил. Прикинь, сейчас бы сдох. Кстати, у меня еще все шансы есть. Никита вчера булку в Готике 2 часа чисто из принципа мучил. Ну вот я таким же люблю страдать. Почему бы и да? Это весело. Подожди, это уже он во вторую Готику пошел, получается, да? Не, ну так во втором ГТ нет, это попроще, чем в первой, допустим. Кого-то мучить. Телек утром под Наруто собираться. Щелкаю канал, вижу какую-то тенденцию всех стариков нашей эстрады коллаборироваться с молодыми такими дегенераторами, с псевдорэпчиками т.д. Такой кринж, что они этим пытаются показать, что еще не умерли. Ты сейчас про Киркорова и Баскова? Там забей, там свои приколы. Я сам этого всего не понимаю. Давай, можешь выползать. Горит из-за критов. Но смотри. Во второй части Гатана у тебя хотя бы есть инвульные фреймы. Ну, то есть, которые тебе дают неуязвимость в повороте. Это очень такой нехеровый плюс по сравнению с первой частью. В принципе, что и позволяет тебе проходить второй Гатан даже с дубинкой какой-то. На Лагутенко наткнулся. Там, блядь, свои приколы. Вот тебе это странно, оно что прокает? На самом-то деле. Ну, рот-то хавает. Он на блоке его бил. На блоке это, конечно, отважно. Другое слово и не подберешь. Там еще такой прикол, чем моб сильнее, тем у него немного меняется паттерн атак. Во втором Гатане. А Булка вот не помню. Его на одном блоке сложновато уже будет, скорее всего. Просто проблема опять в чем? Первый Готику я проходил раз в 8000, наверное, а второй Готику я первый раз на стриме прошел 2 года назад. Или год назад. Ну, короче, на стриме первый раз прошел. Второй Ведьмак в режиме с одной смертью. Вот как думаешь, почему я не играю в No Death? Импульсная винтовка гетов. You got it. Thank you, Shepard. If not for you, I would never have made it out of this room. Бробовик. Надо найти улучшалку на ятаган. But I couldn't let anyone take my place on something this risky. A lot of Quarians lost their lives here. Was it worth it? I don't know, Shepard. It wasn't my call.
The Admiralty Board believed the information here was worth sacrificing all our lives for. I have to believe that they know what's best. У меня просто, знаешь, что непривычно, например, когда ты играешь с этими дробовиками, которые у тебя есть, ты все-таки целишься в голову, вот так или иначе, даже когда чаржишься. Или издалека, неважно. А вот этот дробовик, который на корабле коллекционеров дают, тебе надо стрелять в какой-то странный, блин, окошко, вот прям в пах. Тогда он, в принципе, нормально себя показывает. Но меня бесит то, что там один выстрел, а потом идет перезарядка. A lot of people died here. Some of them were my friends. All of them were good at their jobs. That damn data better be worth it. The price was too high. What can you tell me about your research here? Haystrom's sun is destabilizing. Back when this was a Quarian colony, it was a normal star. It shouldn't change that quickly. А на Удезе я не играю как раз по причине, я ненавижу играть с сейвово. Мне тупо скучно и неинтересно. Я люблю вот так вот поперед батька в пекло, короче. Прям в самую жопу мира. С дубиной наперевес против дракона, вот эти приколы, вот это забавно. А на Удезе вообще нет. Оставьте себе. I promised to see this mission through. I did. I can leave with you and send the data to the fleet. And if the admirals have a problem with it, they can go to hell. I just watched the rest of my team die. О, прям как предыстория Шепарда. Rieger, you made it. Your old captain's as good as you said. Damn Colossus never stood a chance. В Divinity 2 на одиноком волке. Ну, кстати, второй диван на одиноком волке. Это вот спорный вопрос, как легче всего диван проходить. В частности, второй. Тут просто прикол в чем. Играешь на одиноком волке, тебе говорят одинокий волк имба, ты попробуй в пати. Играешь в пати, говорят, а в пати имба, попробуй на одиноком волке, типа. Вообще плевать. Постоянно стоял в лужах говна посреди врагов, чтобы со скидкой кучу заклов во все стороны кинуть. Тут еще в диване такой прикол, что первая часть, что вторая, это такой симулятор типа билда имбы. Если ты не начинаешь творить полную дичь, как я, так сказать. That's why you're here, Tali. I need people who aren't Cerberus. People I can trust. I wasn't part of what happened to the migrant fleet, but I understand your distrust. I hope we'll get past that as we work together. I assumed that you were undercover, Shepard. Maybe even planning to blow Cerberus up. If that's the case, I'll loan you a grenade. Otherwise, I'm here for you, not for them. If it helps, check out the Normandy while you're here. We've gotten a few upgrades. I'll get Tali Zora the necessary security clearance to access our system. Дальше. Скорее всего, на квест Миранды пойдем. А потом хочу к Лиаре сгонять. Remember, Shepard, these people thought enslaving Thorian creepers and Rachni was a good idea. I'll be in engineering. Don't forget to introduce yourself to Edie, the ship's new artificial intelligence. Давай сразу к Лиаре. Да нет, сделаем уже до конца. Личный квест икона жнеца. Да плохо закончится для Шепарда. Ты как будто не знаешь, как это закончится. О. У Миранды сколько-то? Ну, можем туда, в принципе, к Лиаре съездить. Да, я слышал, что у Миранды сколько-то. Где купить улучшалку на дробовик? Давай сначала купим улучшалку на дробовик. Только попробуй меня надрыть, я тебя в шлюз выкину. Еще не хватает гуманоидов. Конечно, не хватает, но я сначала хочу поделать квесты. Запрос на перевод одобрен.
Мигрирующий флот — это про Тализору. Капитан Шепард, коллегия адмиралов, одобряет заброс Тализоры вас ним с приложенными к нему данными с Хестрома о переводе в ваш отряд. Тализора извещена о том, что от нее могут потребоваться в случае необходимости определенные услуги для мигрирующего флота. Но фактически она будет находиться в отпуске до окончания выполнения вашего задания. На торчанке улучшение на дробаш. О, слушай, я же когда ее проходил, у меня еще не было этого дробовика. Я после торчанки пошел на сюжетку. Тализора сама решила присоединиться к вам, но, возможно, в ее решении сыграла роль то, что во время паломничества вы были ее капитаном. Коллеги адмиралов надеются на то, что вы будете обращаться с новой подопечной уважительно, как того и заслуживает почетный член флота. Коллегия оставляет за собой право незамедлительно принять соответствующие меры в случае, если в результате вашей халатности Тализоре будет причинен какой-либо урон. Я ничего не обещаю. Но она может умереть, скорее всего. От Лесли? Это кто? Я Лесли, я на Эе. Я что-то съел и теперь болею. Доктора помогают мне. Ты кто? Один знает Джейкоба, сказал, чтобы он это передал. Он хотел написать, но я хотел сам. Сказал нет. Должен сделать я. Должен. Своими словами. Мои слова вернулись, я уже разговариваю. Читать сложно, но и это возвращается. Становится лучше. Тейлор хотел этого. Хотел, чтобы мои слова пропали. Я показал ему, что он теряет. Я не слаб. Какой-то из мужиков, которые в конце подошли, что ли, или доктор? Он делал что-то со мной, но теперь все. Он больше не заберет мои слова. Вы и Джейкоб остановили его. Спасибо, Лесли. И летянка, которая вначале была, кстати. Нифига не понял, но она там в себя приходит. Они же там жрали вот эти местные фрукты, становились деградантами. Давай еще с Тали поговорим. Так, не, я хочу... Сука, хочу все и сразу. Почему нельзя сделать все и сразу? Почему нельзя сказать вот этой тянке, которая мою почту проверять? Типа, пойди купи улучшение на дробовик. Например. Это было бы так удобно. Вместо этого, оказывается, она может рыбок кормить, чтобы они не сдохли. Ну и романсить ее еще можно. Только она в легендарном издании некрасивая совершенно. Зачем ее вообще поменяли? Такая симпатичная тянка была. Посылать дробовик покупать? Да пусть она хоть чем-то займется. А не просто почту мою читает, ну. Где там была, кстати? Торчанка. А можно новых рыбок купить? Или они уже все? Так жестоко. Так, я помню, я тут купил улучшение на урон дробовика. И все. Да плевать, пошли. Мордин еще классный. Поет тоже неплохо относительно, конечно. Ой, тут. Она выглядела как робот до переиздания, или я что-то путаю? Секретарь? Как робот? Да нет. Ты ее с кем-то путаешь, скорее всего. Она выглядела как нормальная девушка. Можно купить еще рыбок. Но они, скорее всего, тоже умрут. Еда для него! То, что мне нужно. О, вот это возьму, кстати. Рыжий лесбит, да не, слушай, как симпатичная тянка выглядела на самом деле. Я беру все. Слушай. Ой, надо было сначала поговорить с ним, да? Для скидки. Не. Можно мы оставим его себе? Серьезно? Или ты просто тут будешь со мной бегать?
Так, но судя по всему, улучшение где-то в другом месте. Иди на бои, зачем? Я уже в курсе, да, что с ним можно поговорить. Мне сейчас просто интересно, где можно найти этот улучшение. Дробовичок. Еще есть Омега и Цитадель. Больше магазов нигде нет, вроде как. Ну или на Илиум еще полетели, кстати. Просто я бы хотел уже на Илиуме с новым дробовиком походить. 2 магазина. В смысле 2? А не 1? Блин. Я забыл. Здоров, мемный. Где здесь? А, у врача. Ну просто не очень логично, что улучшалка на ятаган будет у врача, нет? Мне ж нужна улучшалка не на урон. Там, когда ты читаешь про ятаган, там пишет, что его можно улучшить до... Ну или другой дробовик, короче, его до ятагана можно улучшить. Я точно не помню, как там это поочередность. Но вот суть в том, что мне нужна эта улучшалка. Потому что дробовик-то неплох. Но то, что в нем только 1 патрон, это очень напряжно. Нужно хотя бы 2. Урон штурмовой винтовки, сила биотического удара. Ну давай возьмем, чё. Я теперь из-за цикады хочу еще улучшалки на ППшке. Говоришь, можно своего ворона поставить, да? Ну-ка. Урц. Да не, я в него верю. Опа, ставки возросли. Нормас. 500 халявных кредитов. Легкие деньги. Давай еще на Омегу слетаем. А вот на Омеге будет супер пиздорово. Вот я ничего не могу поделать со своим желанием поставить чит-энджин на полеты в космос. Ну, в смысле, спидхак подрубать. 5 животинок гробишь. Ты не специально. А у меня тут 5%, кстати, не разведано. А что именно? Это из-за побочки, да? Погоди. Мне что, нужно какой-то корабль спасти или что-то в таком духе? А, ну да, освободить грузовое судно. Ладно, подожди, мы на рынок приехали. Прям как наши тут в Венгрию. На закупки. Значит, так. Я, возможно, уже проходил задание, кстати. Это ган на Илиуме? Серьезно? Ёб твою мать. Ладно, давай посмотрим, что тут есть. Может, тут есть какие-то улучшалки еще. Раз уже пришел. Я подозревал, что он на Илиуме может быть. Опа, запас патронов для тяжелого оружия. Слушай, я так-то могу. Знаешь, что могу? На 2 выстрела на Кайн себе намутить.
Не хочу. Одного достаточно, не то чтобы я им часто пользуюсь. Обойдусь. Урон оружием на 5%. Цена классная. Ладно, плевать, 5% я даже не почувствую. С дробовиком тем более. Так, это все, да? What do you want? А что там? What's behind this door? VIP section of the club. For those with the right name. Давай. Do you want something? I'd like to join the party. This really isn't your kind of place. Afterlife's main floor has lots of drinks and great music. Я уже пил у вас там в главном зале. Закончилось не очень хорошо. И для меня, и для бармена, кстати. Покупай все, денег не хватит, жалко денег. Если останутся деньги, я на сдачу приду куплю. Еще на Илиум надо сгонять. Вот в первой части, конечно, ты миллиардер. Вот там можно было покупать все. Даже чисто на посмотреть. А тут надо экономить. Ладно, го к Лиаре. А потом на Илиум. А квест с Мирандой на Илиуме, кстати. Тут еще побочка. Но побочка подождет. Пока не хочу. Если останутся деньги, то можно их спустить на танцующих кальмаров. А можно одного танцующего кальмара к нам на корабль? Вот прям в каюту. Launching probe. Probe launched. Кстати, это вот самая дальняя орбита ретранслятора получается. Таинственный напиток. Я куплю, не переживай. Я люблю таинственные напитки. А еще их пробовать люблю. Всему свое время. Мне даже игра советует взять хотя бы одного биотика. Блин, я с Тали забыл поговорить. Ладно, всему свое время. Напоминает какую-то планету с которой, кстати. Самый первый, который разрушает еще. Welcome to Nosastra, Commander Shepard. Здрасте. We've been instructed to waive all docking and administration Я вас fees for знаю. your visit. My name is Karina. If you need information about the area, it would be my pleasure to assist you. That's a lot of firepower for a friendly welcome. Expecting trouble? We're the gateway to the Terminus systems, Commander. That element of risk requires greater security. Liara Tassoni vouched for your conduct and paid all fees you would normally incur. She also asked me that I direct you to speak with her at your convenience. She's near the trading floor. О, Боже, как удобно. Где торговый You зал? mentioned trading. What gets traded on Ilium? Anything you can imagine, Commander. Ilium is a wonderful world for those who can afford it. In order to remain competitive as a Terminus systems port, we've relaxed many of the standards you'd find on other Asari worlds. Most drugs are legal, provided they are labeled properly. You can buy almost any weapon or technology. You can even buy Я вот indentured опять не servants. могу понять. А здесь законны почти все наркотики. Рабство? Не, ну, наверное, тогда наркотик. Просто дракс это же как типа и лекарство может быть. I can't believe an Asari world would allow slavery. We try to avoid calling it slavery. All indentured servants on Ilium have voluntarily agreed to a term of service. Most choose indentured service as a means to pay off debt or avoid imprisonment. A contract holder is responsible for the well-being of her servants, Почему она такая and a servant's страшная? duties are agreed upon before the contract is signed. Внизу все такие, кстати. Держу в курсе.
До свидания. Again, welcome to our city, Commander. Please enjoy your stay. Customs records indicated just a car named Samara is visiting this port, Shepard. Your former Если Сара по имени Самара, это та самая Милфа Азари, получается, да? You may wish to speak with her regarding the whereabouts of Thane Krios, the assassin on your dossier, as well. Да красивая Азари. Да нормально. Не сказал бы, что прям красивый, но нормально. Что там с Гарусом можно было поговорить? Так, я в глаза долблюсь, да? А, вот оно. Действительно долблюсь. Join up with the wrong company or walk down the wrong alley and it's as dangerous as 25. Sell at Значит, гов позак. Holy crap, Shepard. I thought you were dead. Я тебя знаю. The news said you were dead. What happened? No, wait, probably classified. Forget I asked. You just have to lie. Это и ей давал I'm Gianna Parasini, компромат. Bavaria Internal Affairs. You helped me nail Administrator Ananias. Я знаю, кто она. Я подумал про другой. Я подумал про чувиху на Цитадели, короче. Говорю, с мейками моды безнадежно застряли в 2000-х. Синие тени, розовые губы, тренд на все времена, по их мнению. Даже в Андрометке такие мадамы шастают. Это другая. Я вспомнил ее тоже. Там, где были экзогени, короче. More importantly, he won't work in the field again. Sit down. If I remember right, I owe you a beer. Давай бахнем. What brings you to Ilium? You know, that you can talk about. Да плевать. You ever heard of the collectors? Как они глаза пучат. Это биовары. Да они все поменяли, кстати. У меня какие-то проблемы тут с людьми стали. Ну просто тоже в шоке. От того, что Шепард живой. Кто это? Это на Навере в первой части была тянка, которая просила компромат найти на этого. На того, кто там главный был. На мэра колонии, что ли? Шепард, пришлось уйти. Меня заметила цель. Нельзя было раскрываться. Азари доставляет контрабандой с Наверия чертежи. Можешь уговорить ее показать тебе товар? Шо, опять? Где вас? О, ё-моё. Какой-то сет. Урон в рукопашные, щиты. От выстрела в голову на 5%. А что еще у вас есть? Запас боеприпасов. Ну, я не то чтобы его юзал прям. А вот это 90 тысяч. Бизнес отнимает. А Шепарду лапшу на уши вешает. Так, подожди. 90 это очень дорого. Я хочу сначала найти апгрейд на дробовик. А тут есть еще какие-то стенды? Плевать. You look like someone who needs high quality equipment. Feel free to look around. My store has the best tech and biotic equipment on Ilium. Is everything here so expensive? I plan to drop a lot of credits today. Я могу сказать, что это мой любимый магазин. I need the best and I'm willing to pay for it, as long as you work with me. Well, perhaps I could give you a preferred rate at the kiosk. Here, Было a легко. small discount, and when I get special items in, you can take a look. Особые товары. What kind of special items are we talking about? Oh, you know, schematics, designs. Nothing illegal, but I may not have all the licenses to sell them. Do you have anything else? Anything not listed on your main merchandise kiosk? Well, there is one thing. No. Advanced design, not publicly available yet. That's because it's still in development on Bavaria. Сука, я ж почти договорился.
Hello, Hermia. Parsini, you set me up. But this isn't Novaria. You don't have the authority to arrest me. Так, женщина, не руин мне. I've got all the evidence I need to find you out of business. Do you have the authority to seize the schematic she's trying to sell? I don't have to. Hermia was under suspicion. We leaked a faulty device to her. All this thing will ever do is blow up in your face. Ах ты ж сучка. I need to go. I have to talk to my lawyer. Небось, я Таган хотел. Не бойся. Talk fast, Hermia. When the fines hit, you won't be able to afford him. Ah, that was good. I've got to go file a few papers. Come by my table when you've got a minute. Конечно, стрёмная. Даже в первой части была симпатичнее. Еще по скидкам. Ну, кстати, скидка неплохая. Ну, 90 тысяч стоила. Прям 15 скинули. Мне надо и это, и это. Проблема теперь в другом. Щука. А мой врыв — это биотические умения, да? Получается. Ладно, погоди, я тут ничего не хочу покупать. Мне жалко деньги тратить такие огромные. Отдельно? Да, я могу отдельно брать, но там ничего не подходит. Не могу брать все, ну ёб вашу мать. Денег нет. Деньги-то не бесконечные. Где Лиара-то, блин? Договор о размножении. Это так называется, да? Лол. Лантея это кто? Мне нужна карта, как в первой части. Ну ёб вашу мать, неужели это так сложно? Подожди. Это Илиум. Я хочу найти Лиару. Где она должна быть? Над торговым залом офис. Я понял. О! Твою мать. А у тебя тут есть? Полюхи. К примеру. I can taste hate in the air, but there's no fighting. It's like they don't want to. Is that right? Because it seems stupid. Rules and words to hide how they hide. Fighting is simple. Kill the guy aiming at you. Here, there's no way to tell. Stupid. Ему не нравится здесь. Где-то был работорговец, я так и не понял где. А, это наверху, скорее всего. Чешу. А, лол. You said Synthetic Insights would buy me. You said it was an easy sale. I assumed they would want an AI tech. Hello, can I help you with something? I need you to let that slave go. Now. We prefer the term indentured servant. And I know that Batarian slavers have made humans understandably prejudiced against slavery. Before you do anything hasty, know почему работорговец, работодатель получается? Her servitude contract is completely legal on Ilium. If you actually want to help the Quarian, convince the Synthetic Insights representative to Убедить, purchase her о, это я contract. умею. Why did this Quarian sign herself into slavery? I tried to play the stock market. I'm good with numbers, and I thought I had a way to make unlimited money. I lost everything. Then I got a credit line and lost that. Then I took out an illegal loan. You get the picture. As part of our agreement, I paid off her debts. 5 years from now, she'll have a fresh start and excellent work references. До бара еще дойдем. Где-нибудь кути-пути, срочно ему подойти рыбью харю на апертив. Ладно, это все и так мне уже рассказали. Я постараюсь ее продать. Она просто хочет работать, ну камон. Can I help you with something? How would you like to get your hands on an expert Quarian AI program? If you'd like to submit a resume, Wait, is this that slave? Synthetic Insights has no interest in purchasing slave labor.
We're under enough scrutiny from the Citadel without engaging in practices. Боже, если бы они это все называли работой и работодателем, ничего бы не поменялось, кстати. Так они это все называют рабством, ты такой типа немножко. It sounds like Synthetic Insights is worried about its reputation. Hiring this Quarian would help. Buying a slave helps our reputation. How exactly do you figure? Purchase the contract, minus the fee for early emancipation, then free the Quarian. Зайду я в бар, зайду, я видел там все. Interesting. Подожди секунду, терпение. We can say that we freed slaves out of the goodness of our hearts. All right, I'll run up a contract. The board might wet its pants, but we could use the good publicity. This Quarian had better be good, though. Тали тут ждет диалог на встречах с кварианцами. Я с Тали не хочу бегать. Зачем, если у меня есть Гарус и Грюнд? Уговорить хоть кого-то. Квест. Без проблем. Now, if you'll excuse me, I'll get this service contract transferred. Thank you. I'll stay out of trouble this time. Ну, она сама хотела. Я чё, я ничего. 40 XP. Здрасте. Тали топтян так-то, что не даст соврать. Я хочу бухнуть. Да вот это страшно, кстати. Заплывшая немного. Кроган с турианцем? У меня тут... Давай повторим. Я поставлю на Грюнта, кстати. То Гарус и так самый первый всегда умирает. Most matriarchs head back to Thessia, our homeworld, so everyone can listen to their wise counsel. I serve drinks. Dad was a Krogan who fought in the Rachni Wars. My mother fought in the Krogan rebellions. I've pretty much seen it all. Интересно. Your mother fought in the Krogan rebellions? I don't know whether she fought. Еще один Scouted, sniped a few people, and blew up a couple of space stations. You know, commando stuff. She'd put the old commando leathers on for special nights with Dad. Goddess, that was embarrassing. Теперь она запулит твою жопу в сингулярность. А, нет, это Наталья морская пехота. Я хотел пошутить по поводу десантуры, конечно. Ну да ладно. If your mother fought in the rebellions and your father was a Krogan, didn't that cause tension? They didn't meet until a few hundred years after the Turians put the boot in with the damn Genophage. As far as either one knew, they were both just warriors. Dad boasted. Mom stayed quiet. Mom was a matriarch herself. Dad was near on 1,000 when the truth came out. What happened when he found out? I was about 100, shaking my ass in some sleazy bar. They got me on the link. Told me that they were gonna have it out, and made me promise to love whichever one survived. Turned out to be damn easy, since neither one did. Family, huh? What a kick in the quad. Суровая какая победа. Yeah, when he was young. Loved showing off his war scars. Krogan think they're sexy. Me. Заодно Кроган с сексуальными шрамами. I was a girl, he'd tell me about landing on Он, кстати, вождь filled теперь. world and stomping a Rachni queen at a muck. Scientists say all that stuff about us getting genetic material from the father is crap. Seems like I got a bit of his mouth, though. Why is a matriarch in a bar serving drinks? It's better than what most other matriarchs are doing. Look at that screw-up with Saren and his Geth a few years back. Their ships were hanging bare-assed in space when Saren started shooting. If not for you humans, we would have bought it right there. And I warned him. Told people on Thessia what was coming and they didn't want to hear it. Mm-hmm. What didn't they want to hear? That art and philosophy and political prowess wasn't gonna cut it. We can't go a single Asari lifetime without some big war breaking out. We need to get our daughters working earlier, not spending their wild maiden years stripping or in merc bands. When I started talking about making new masters ourselves, they laughed the blue off my ass. So now I serve drinks. What's it like, living for nearly 1,000 years? Violent. Wars break out. Colonies get destroyed. Sometimes you hear good news, like that colony on Pharaoh surviving. That's the exception, though.
You find peace in whatever arms will hold you. Я не помню колонию на Феррисе. А, это там, где был этот. Even had a pureblood daughter. Ну, этот самый. I was the father. Didn't work out. And one day That's you a wake bull. up, your figure's gotten matriarchal, and everyone else is too young to remember how the Quarians looked inside those suits. Thanks for telling me about that. Right. Don't eat the nuts in the Red Bowls. They're for Turians and Quarians. You'll get cramps. А за что 2000 кредитов мне дали? Не понял сейчас. Ну да ладно. Таинственный напиток. Что бы это ни было, по слухам, его готовят специально обученные ворка на безымянной планете где-то в глубинах прохода Атики. Давай. О! Welcome back, babe. Can I get you anything? Sorry, no sex. В Just clean the bar. смысле? What's it like being an Asari matriarch? Pretty much like being anything else. My parents had it more interesting than I did. Thanks for telling me about that. Pleasure as always. I don't understand. Humans celebrate wedding contracts by tempting infidelity? That makes no sense. Calm down, man. Или надо было с ней дальше разговаривать? Then he says, "Oh, it's okay. Our amino Ладно, погоди. so it's not like he gets diseases." Ничего не заметил? Вообще нет. So then I had to explain. Welcome back, babe. Can I get you anything? Sorry, no sex. Just clean the bar. Но на секс не предлагает Pleasure просто. as always. Че должно произойти? Лицо поменялось сразу после напитка? Так, погоди. Я вообще Welcome провтыкал. back, babe. Can I get you anything? Sorry, no sex. Just clean the bar. А, да ядрить, я вообще не заметил, что у нее лицо поменялось. Pleasure as always. Стрим, но еще часок точно будет. Для меня ничего не поменялось. Не все на одно лицо. Что ты на секс не соглашаешься? Она не предлагает. Транспортный отдел. А что тут есть? Listen, I know the data is vital to the Kurosa family. The Sana Dantius didn't give us time to pack. I'm lucky I got out at all. Her mercenaries were starting to shoot. If she lets us back in, I'll get it. Ты I promise. кто? If not, Давай, спокойной ночи. Я просто не знаю, где Ляра, вот и все. Ты с кем говоришь? excuse me, I'm on an important call. Я не понял. Я тут новенький вообще. Sorry, I'm busy right now. Слышь? Stars, your skin looks amazing. You're not using biotics to touch things up, are you? Ты не ко мне подкатываешь, что ли? The goods coming in from the Terminus systems are great for business. I don't know. Some of them seem dangerous. That's the whole point. Danger means more contract. I'm telling you, relax. Thax will never notice a few missing pieces. No, I can't get in. Because it's a crime scene. Вы наркоманы все, что ли? С кем вы разговариваете, блядь? Я не понимаю. We're going to see the extra merchandise, which is why we're going to be rich. Давай, Вига. I'm on a call. А, ты по телефону говоришь? Господи. Соларианец тоже, судя по всему, по телефону говорил. Эти новые технологии. Я теперь понимаю тех людей, которые со мной общаются, когда я в наушниках по улице иду. О, торговец оружием. Дай. The whole place is monitored. Твою мать. На всякий случай целую всех в писю, чатик Ютуба и Гудгейма тоже. Следующий говорит с собой, только чтобы ты отстал. Бля, сурово. Можно скидку?
С кем за скидку договариваться? Ну это как не купить? Тьфу ты, блин. Что-то мне рыбок нельзя заводить, если что. What do you want? Sorry. Скидку. Sorry, that damn Krogan's love poems are getting on my nerves. В смысле? А может у вас будут хорошие детишки? No, you don't need to hurt him or anything. He's harmless. Which, I know, Krogan, so it's hard to believe. His name is Char. We're kind of dating, but, well, we're on a break. And he's trying to show me how sensitive he is by, well, wooing me. It's really bad. Why are the two of you on a break? He's serious. Serious, as in talking about kids. Char is a great guy to date, but for something permanent... Krogans live long lives. It's not like dating a human where you just stick it out for a century till they die. No offense. It made me wonder if he really likes me, or if he just wants kids. He can't have them any other way, you know, because of the genophage. That sounds like a question you should ask him. I did. I don't think he realized that our kids would always have been Asari. Non-Asari don't always get that we're not taking alien DNA. We're just using it to randomize some of the genetic information. Anyway, Ну, Шепард умный, Шепард знает. for a long time. Then he said that he'd love our girls no matter what color they were. О. It doesn't seem common for Asari to date Krogan. What brought you two together? Какая милота. He's a fun guy, really smart, especially for a Krogan. And he's got a good job as a transport technician. It's fun to join a mercenary guild or dance at bars for a few centuries, but eventually you hit the matron stage, you know? Then you get your back tattoo removed, let your scalp go back to its natural blue, and settle down with someone dependable. Погоди. I'll talk to you later. А с ним нельзя поговорить? Ладно. Короче, принимай решение. He's just gonna keep shouting poetry until you do. I know, but Ты посмотри на его костюм, господи. I love him, but I don't know if he's permanent Bond material. Look at him. He's obviously crazy about you. Is he? I mean, what if he just wants to have kids? Am I just his baby-making machine? Господи. He said I wasn't. Это уже тут у If you биоваров said начали that, then you загоны, either да? trust him, so you have nothing to worry about, or you don't, and you've already decided. I guess I hadn't thought about it like that. And I do trust him, if he said it. I'm going to talk to him. Here, I've given you a discount at the terminal. О, спасибо. Thanks for the help. Откуда такие деньги взять в этой части, слушай? What about you? Я свел Try and make судьбы. it as a commando? Why not? It's just, we're looking for weapons. Shouldn't you be taking this seriously? Носимый урон умениями. Соглашайся на секс со всеми? Не могу. Мне не очень. Я не могу соглашаться на секс с теми, кто не очень. She insists it was legal. I don't know. Nothing to declare? Move along. Ты кто? Shepard. I don't suppose you'd remember me. I'm Shiala. А, это тебя выплюнули из этой, из твари? Saren had given me to the Thorian creature as a slave, and you killed it. And saved Да, me. это она. I promised to help Zeus Hope recover. I'm actually here on Ilium for just that purpose. How is Zeus Hope doing? We've done a lot of rebuilding. We even salvaged some useful material from the Geth ship you destroyed. The exogeny researchers got called back to their Сброси модели корабликов в каюту, и чтобы рыбки не сдохли желательно. Но всех рыбок с Тали я угробил, кстати. Я их только один раз покормил. No. Exogeny has been very supportive of Zeus Hope. They actually seem to want to help us survive, and the Thorian is dead. А, Though Трианин, after all you господи, went во. through to kill it, I understand your concern. I fear that after our adventure on Pharos, my purpose on Ilium will seem mundane by comparison. Is there something I can do to help? I'd appreciate it. I've reached the limits of my diplomatic abilities. Как хорошо, у меня как раз шлем для важных переговоров. Some of the colonists had health problems as a result of the Thorian control.
We hired a colonial survey group to do some medical scans. But Слушай, если это не эксперты из чатика, то я вам не завидую. to perform invasive procedures without our consent. That's why I'm here. Чё ты зеленый вопрос? Tell me more about the contract you signed for these scans. Кстати, действительно, она в первой части тоже была зеленой. In our problem. They offered to perform medical scans and deliver treatment for next to nothing. I should have known it was too good to be true, but we were desperate. In the fine print, we apparently agreed to let them perform invasive follow-up procedures if they deem it valuable, which they have. Can they actually force these procedures on you? No, but they can declare us in breach of contract, which means we're responsible for the full price we would have paid normally. Zoo's hope just got back on its feet. There's no way we can afford that, Shepard. Wait a minute. Shiala, you were only green when the Thorian made you a clone. The real you was blue, like normal Asari. Не, она была синей. Problems, I said, were related to the Thorian control. Ее иллюзии, ну то есть клоны, были зелеными, это я помню. After the Thorian died, my skin pigment changed. My biotic abilities are unstable as well. I'm also having vivid dreams about my time with the Thorian. It is disconcerting. What kind of health problems did the colonists have? Headaches or muscle spasms similar to what they experienced while under Thorian control. Кстати, вот она Sometimes симпатичная. the colonists near another former Thorian victim shared sensations like heat or pain. It has to be a result of trace amounts of the Thorian's parasitic spores. You can see why we'd want it studied. Давай я разберусь. I'll talk to the survey group. I appreciate it, Shepard. The Barrier Frontier's representative knows about the issue. Тут чё? Ну, я куплю эти карты. Хотя, наверное, надо было сначала скидку попросить, да ладно. I saw your conversation, human. You're here to complain about the medical contracts those colonists from Pharaoh signed. Да откуда ты I знаешь? suggest you leave. Your life is short enough. Do not waste what time you have bothering me. Слышь? Why are you insisting on these tests? What use could they possibly be? Their use is not your concern. A legal binding contract was signed. Nothing else matters. All of you. Humans, Solarians, Turians. You come to our planet, then complain that our И laws можно don't нагрубить. suit you. The galaxy would be a better place if nobody but the Asari had ever dragged themselves out of the primordial muck. Такие вот азари существуют вообще? Perhaps we could work out different tests. Something that will work for both sides. If the colonists were not willing to abide by the terms of the contract, they should not have signed it. The onus is not upon me to accommodate them. So you'd be this harsh in your contract terms if these were Asari colonists? If they were Asari, they'd be dealing with problems unleashed by another race. Asari like my bondmate, who died when the Geth rebelled against the Quarians. Or my daughters, who died during the Geth attack on the Citadel. One worked in the embassy, the other was a greeter for the consort. I'm not speaking in hypotheticals, human. The aliens will never be my allies. The best they can do is give me useful medical data. Your bondmate was with the Quarians. Your daughters worked with aliens every day at the embassy and the consort. And look what happened to them! You've suffered, I get that. But these colonists were trying to live peacefully. They've suffered too. They lost family to the Geth and the Thorian creature. Don't add to their anguish. Oh. I'm sending an amended contract. No more tests, no fees. Это сейчас было странно. In this galaxy, I don't need to add to it. А я еще поспрашиваю. Ну ладно. Про терапию здесь. Да хорошо, хоть он и не врезал. Get the star charts? Yeah, you did it.
I just got the revised contracts. Thank you, Shepard. You've saved Zoo's hope again. Кроганов было прикольно, кстати, красные реплики тыкать. Is it always like this? Yesterday's problems lingering in some new form. Isn't anything ever just fixed? You've got the power to make a difference, Shiala. Not everyone does. You're right. You gave us a chance by saving the colony. I can't let them down. I won't. Thank you for what you've done here, Shepard. I'll keep doing what I can. Maybe sometime when I'm not organizing. Кстати, я не проверил после квеста. You're not doing whatever you do. За этим шлемом ничего не видно. Я после квеста не проверил магазин, там ничего нового не появилось случайно. For example, you know that new drug, the one that causes permanent neural scarring? That's horrible. There's a 12-page contract. Слушай, у меня уже есть Азарь. Что мне подсказывает, что Ляра и до звезды, если чё. Что за подкат был? Прямо в лицо. Подкат. Excuse me, I'm on an important call. Я хочу улучшение. Подножка. Ну чё? Hermia is going to be a very poor woman very shortly. Thanks for the help, Shepard. Да не I за love что. nailing Asari. So ageless and superior. Then you get them and they squeal like schoolgirls. How long were you after this woman? A few weeks, plus transit time. Not nearly as long as Annaleas. Hell, at least this time I didn't have Господи, to что wear они heels and a dress. сделали? Действительно. It's been a pleasure, Gianna. You too, Shepard. See you around. И ты будешь ко мне подкатывать? Mwah. Much better than an autograph. Take care of yourself, Shepard. Взял об шлем, чмокнул. Нет, тут нового ничего нет. К сожалению. Урон в рукопашной плюс 10, тут еще плюс 10. Но чисто в теории этот сет на меня хорош. Но чисто в теории. Блин, может его купить? Он так-то и симпатично выглядит. Более-менее. Давай в нем походим. Шеп не чмавка, это дискриминация. Ужас. Вообще, фэмшеп урезает даже по тем же диалогам. Когда ты потом возвращаешься с грунтом, еще раз на тачанку, короче, на тучанку, на торчанку, неважно. Когда возвращаешься, там есть запросы на спаривание. 2 к Грюнту и 1 к Шепарду. Вон Крис говорил, что за фэмшеп такой фразы нет. Это достаточно забавно. Самое забавное, что после этого запроса Грюнт такой типа «Ха!» You're Liara's assistant? Yes. Liara relies upon me to acquire useful intelligence. I don't have her network of contacts, but I supply her with supplemental data. It's really an honor to work with her. What's Liara's reputation here on Ilium? She is greatly respected. In a few short years, she's amassed a sizable network of connections. She could have even Чё, more моя political девочка power than выросла, she да? already wields if У she меня lets her фотка до сих focus пор on стоит her на personal Нормандии. goals. But I believe she should tell Как you Цербер about об этом her, узнал, not me. блядь? Ну ладно, неважно. I'll talk to you later. Of course, Commander. Have you faced an Asari commando unit before? Few humans have. I'll make it simple. Either you pay me, or I flay you alive. With my Господи, у нее mind. тоже что-то не так с глазами. Shepard! Nixeris, hold my calls.
Она унюхала других женщин, что ли? My sources said you were alive, but I never believed. It's very good to see you. It's good to see you too, Liara. Она съела шлем. I'm doing well. I've been working as an information broker. It's paid the bills since you... well, for the past 2 years. And now you're back, gunning for the collectors with Cerberus. If you know that, then you know that I could use your help. I can't, Shepard. I'm sorry. I have commitments here, things I need to take care of. What kind of things do you need to take care of? Are you in trouble? No, no trouble. But it's been a long 2 years. I had things to do while you were gone. I have debts to repay. Listen, if you want to help, I need someone with hacking expertise. Someone I Я can trust. эксперт во всем вообще. В один клик If you could взламываю, disable кстати. security at key points around Ilium, you could get me information I need. That would help me a great deal. Ты не знаешь, где достать ятаган? What's this all about, Liara? Can't you just talk to me? Don't you think I want to, Shepard? This isn't because I don't trust you. This is Ilium. Anything I say is probably being recorded. Ты не в чатике. Сейчас не эксперт. If it'll help you, I'll take care of it. Hack 1, a server will open somewhere nearby for a short time. You can download data from there, if you hurry. Thank you, Shepard. This may help me pay a great debt. There's an Asari named Samara here on Ilium. Do you know where I could find her? Samara. Меня ятаган интересует. She arrived recently and registered with tracking officer Dara. You can find Dara at the transportation hub. Why would Samara have to register with a tracking officer? Is she a criminal? No. In fact, she's quite the opposite. Samara is a Justikar, one of an ancient sect of Asari warriors. Dara can tell you more. I'm looking for Thane Krios. He's supposed to be here on Ilium. А это кто, The кстати? assassin. Yes. He arrived here a few days ago. My sources tell me he may be targeting a corporate executive, Nisana Dantius. He contacted a woman named Serena. Serena has an office in the cargo transfer levels. Perhaps she can tell you where Krios is. That was all just off the top of your head? I'm a very good information broker, Shepard. The world of intrigue isn't that different from a dig site, except that the dead bodies still smell. Здрасте, Эрик, привет. Thanks for the help. That's all I needed to know. Of course. If there's anything else I can help you with, let me know. How's your own work going? Everyone needs information, Shepard. You want to know why I don't drop Там сейчас everything да to join нормально? you? I Я need уже to в get норме, that в data. принципе, я уже давно It в shouldn't be норме. about friendship or trust. But that's not the way it works on Ilium. Let me know when you hack those terminals. Give me that, and I can talk to you. If it'll help you, I'll take care of When it. you hack one, thank you, Так, Shepard. это мы This уже may help me говорили. pay a Пока. great debt. В смысле, пока там про серого... Shepard. So, О, what can I do for you? давай. I know you're looking for the Shadow Broker. Cerberus gave me data on where to find him. Interested? Absolutely. I had no idea. Let me see what you've got. It looks like a leaked transmission between Shadow Broker operatives. Some hints as to the location and... It's about Farron. He's still alive. Так, это сопартиец? Кстати. He was a friend. He helped me recover your body from the Shadow Broker. Я его где-то Why did the Shadow Broker видел want my одним corpse? глазком. He was going to sell you to the collectors, but Farron and I stopped him. А, сопартиец Farron Цейн. sacrificed himself to Понял. save me. So you rescued me. Then how did I end up with Cerberus? Well, they gave me intel to help recover you. They actually put Farron with me in the first place. After I got out, I gave you to them. They said they could bring you back. You kept me out of the Collector's hands. Without you, I couldn't have come back. Thank you. You don't know what that means to me, Shepard. I didn't know who you'd be when you came back. If you... Представь себе, тогда за тебя шлем. They brought you back, and now they're giving me a chance to find Farron. After 2 years, I hadn't even dreamed. Sounds like you and Farron were close. It's funny. He betrayed me more than once. He was double dealing for Cerberus, for the Shadow Broker.
But in the end, he sacrificed himself for me. I owe him. Any friend of yours is a friend of mine. What's the next step? I don't know. I need to prepare, to think. I'm going home. Use my terminal if you need any local intel. You okay? I've spent 2 years plotting revenge. Now I have the chance to make it a rescue. Let me help. I'll come by your apartment. Okay. Hopefully I'll have a plan by then. Thank you, Shepard. Давай. Так, а меня за это не настучат, кстати. Юстициар Самара в настоящее время находится на Илиуме по неустановленному делу, вероятно связанному с ее должностью юстициара. Из вежливости по прибытию Самара отметилась в транспортном отделе у оператора сопровождения Дары. Понял. Первый квест не сломал этим. Сейчас посмотрим. Тейнкриос, убийца Дрелл, находится на Илиуме. Предположительно, его цель коммерсантка Насена Дантиус. Перед прибытием он разговаривал с бывшим сотрудником службы охраны Насены по имени Сирина. Ясненько. Беру. Если сломал, то это будет обидно. А я хотя бы пойму, что где взламывать. Взломать охранные терминалы, журнал обновлен. Слушай, походу сломал. Бля. Что-то мне подсказывает, что оно действительно сломалось. Ну да, так и есть. Да слышь. А где у меня сейвы вообще? 40 минут. Ну ядрить. Что за сейв? Бля. Не судьба получается, да? Ладно, плевать, давай заново перепроходить все. Так уж и быть. Бла-бла-бла, короче. Бла-бла-бла-бла-бла. Я постараюсь помочь. Крабель. To be frank, we're hardly hiring anyone. This Quarian. Так, подожди, я хочу 2000 получить за разговор с барменом. Это тот случай в истории, когда бармен платит, да? Я не знаю. Что триггерит эти 2000? Бла-бла-бла-бла-бла. What didn't they want to hear? I started talking about making new. What's it like? And one day you wake. Thanks for telling me. That's what I'm here for, babe. I'd like something to drink. Once saw Krogan drink a liquefied Turian on a dare. What's it like Pretty being? much like being. Thanks for telling me about that. Don't. Welcome back, babe. Can I get you anything? У нее точно все меняется? Или оно только первый раз меняется? Welcome back, babe. Can I get you anything? Sorry, no sex. Just cleaned the bar. Just looking around. Pleasure as always. Для меня не меняется вообще. Пилбай. Я могу, да. Неужели у меня будет красивый сад? Слушай, Штайни, ты не знаешь, как это работает эти вот 10% к переговорам? Ой, тьфу ты, блин. Не то нажал. Ну и ладно.
Excuse me, are you Commander Shepard? You're Кто Commander ты Shepard. такая? I saw your, I guess you would say your aura. I'd recognize you anywhere. А ты кто? I was asked to give you a message if I saw you. It's from a friend you made on Novaria. Подожди, кто? I met a lot of people on Novaria. Could you be more specific? I believe the message itself should make it clear. Shepard, we hide. We borrow. Вот кто это, я понял. Who soured the songs of our mothers. When the time comes, our voice will join with yours, and our crescendo will burn the darkness clean. Thank you, Shepard. The Rachni will sing again because of you. I'm glad to hear that you're rebuilding. Are you somewhere close by? The Rachni Queen is not here. That message is one of many memories I carry from her. I encountered her on an uncharted world. She saved my life. More than that, she gave me a purpose. They are an amazing people, Shepard. The galaxy owes you a great debt for giving them a second chance. Thank you for giving me that information. I'm glad my friend in Novaria is doing well. Be well, Commander Shepard. Надо было романсить You will not королеву see me Рахни. again. Этот прокол, конечно. Она меняется, серьезно? У меня вообще не поменялось. Опять же, либо у меня сломанная игра, либо я хоть убей не вижу. У меня не меняется. Да не менялась она. Хватит не разводить. Я вот даже второй раз попробовал, вообще не поменялось. Какое было лицо, такое и осталось. А, справа изначально? Серьезно? Ёпта. Ну я, короче, забей. Trust me, the goods coming in from the Terminus systems are great for business. No. Так, давай опять. Shepard, I Это don't что suppose you кварианки. remember me. Кварианки-то не I'm на одно young. лицо, это да. We met on Pharos during the Geth attack. Sick, I promised to help Zeus Hope recover. How is Zeus Hope? The exogeny researchers got. Is it exogeny and pushing? I fear that after our adventure. Is there something I can do to help? But the Бла-бла-бла-бла-бла. medical contract Почему-то apparently зеленое. also having. I appreciate. Задание, но я загрузился, потому что я заруинил квест Лиара по взлому терминалов. Бла-бла-бла. Your life is shorter. Why are you insisting on The galaxy would be a better place. Perhaps we if could work the out. onus is not upon me to. So you'd be this harsh? Or my daughter. I'm not speaking in hypotheticals. Your bot. They lost family to the. There's enough grief. Так, прошел. Изи. А зачем я купил все эти звездные карты, кстати? Did you get the star charts? You did it. I don't think I could have. You've got the power to. Так, эти диалоги были, надо свести, значит, Азарит с Кроганом. What do you want? Sorry. Блин, надо было послушать его стихи, да ладно. Is that Krogan bother? And he's trying to show me how sensitive. Why are the two of you on a break? It made me wonder if you. You need I to talk to know, but it's tough. I like him a lot. Let your roots dig deep into the hot soil of Tuchanka. Вот это у Кроганов подкаты, однако. Специфические, так сказать. А тут чё, тут чё? А я тут что-то покупал? По-моему, не покупал ничего. Бля, как все дорого. Ладно, пока плевать. For example, you know that new drug, the one that causes permanent neural scarring? That's horrible. There's a 12-page contract for shipping. Вместо отказа от ответственности читает отказ от девственности. Сюка. Что ты будешь делать-то, а?
Как быстро 40 минут пролетели, а? Hello, Commander Shepard. You're Liara's assistant? It's really You're Liara's assistant? It's really an... But I believe she... Of course, Commander. Надо его поставить. Мод на безопасный скип. И такие... Лиара опять сожрет мой шлем. Угу. А помощница подглядывала вообще-то все это время. My sources said you were alive, but I never believed. It's good to see you It's two. paid the bills since you. If you know I that, can't, И до сих пор Shepard. подглядывает, I'm кстати. sorry. I have committed. what kind of things do you need? If it'll help you, I'll Thank you, Shepard. This may. There's an Asari named You can find. There's an Asari named Samara. You can find Dara at the. Why would Samara No. have to register? In fact, I'm looking for Thane Cree. Serena has an office in the cargo transfer. That was all just off I'm the a top of very your head. the world of intrigue. Честно, это нельзя Of скипнуть, course. кстати. If there's anything else I can How's help your you own with. work going? Everyone needs information, Shepard. А, It should be это about. я спрашивал. Let me know when you hack those terminals. Give me that. Да, Thank you, Shepard. пока. Hello, Я Commander. разве не видел? Liara will be... I'll Как talk же to you тут later. шлем? Of course, Commander. Я, кстати, тоже. Так, а что там надо взламывать? Взломать охранные терминалы. Найдите охранные терминалы. А где их найду? Где моя карта, блядь? Ну хотя бы мини-карта. Пошли, может, броню поменяем на симпатичную пока что. Транспортный отдел. Я сейчас думаю, может, броню все-таки поменять. Не, ладно, плевать. Commander, a pleasure to see you again. Can I help you with something? Thank you. Have a pleasant visit to Мне просто этот шлем так напрягает, если честно. Ладно, пусть будет. Это шлем для важных переговоров. Потом на миссию поменяем. А потом опять его поменяю, кстати. Блин, как классно с бесконечным спринтом. Вы без знать. Listen, I know the data is vital to the Kurosa family. Nasana Dantius didn't give us time to pack. Так, значит. Serena. Ой, это мне зачем? Wants to know. Ну ладно. Name's Shepard. Liara Tassoni said you might have information on Thane Krios. Tana, cover for me. Over here. Yeah, I know who Thane Krios is. I might have passed him some information. Что делать, but I если didn't броня hire him. уродская? What do you want to know? Maybe you could help me find him? I can tell you, but you Причем won't stop вся. him. When he contacted me, I checked up on him. The man never gives up on a job. I ran security for Nasana Dantius. Then I found out she was having people killed to cover up her dirty secrets. She fired me when I confronted her. Her loss. I might have been good enough to stop Thane from taking her down. If you work there, you must have an idea what his opposition will be. Eclipse Mercs. High-tech killer. Undisciplined, but very well equipped. They don't much care who they kill, as long as Мне they что-то pay с for it. ртом, Thane или мне has quite a кажется, reception waiting for у him. Серины. I told him all I knew. He didn't seem worried. Или это Why освещение does that такое. name sound familiar? She was a representative on the Citadel a few years ago. Right. She had me kill her sister, the slave. А, ядрить. I thought that Я was вот тоже Serena. все это время думаю, Well, блин, you know what знакомое she's имя. capable of then. Где мог She слышать? has even more power here in Nos Astra. She uses it to keep her friends in check and her enemies dead. Неплохо. So where do I find Thane? The Dantius Towers, penthouse level of Tower 1. There's a second tower, still under construction. If Thane is smart, he'll go in from there. It doesn't sound like Nasana's just gonna let me in. She's as smart as she is paranoid. No one's getting in or out of there without a fight. I can get Что you in, не but с you'll only лицом? get one shot. You'd better be ready. Я не могу понять. Не, подожди. Пока I'll be рано. back in a bit. I'll be here, but I wouldn't wait too long.
Мне скучно так долго стримить, а чем мне должно быть скучно? Мне было бы скучно, если бы я катал в какие-то другие игры. Либо во что-то неинтересное через силу. Вот так я сижу, кайфую, играю себе. Мне нормально. Мне нравится даже. Терминалы? Все. Транспортный отдел. Понял. Мне кажется, я до сих пор стримлю просто потому, что играю в то, что хочется. Вон там куча всяких интересных вещей выходит. Ну, интересных для людей, мне не интересно. В принципе. Да слышь! Да поговорить хочу. У меня шлем для переговоров, не видишь, что ли? She went to the commercial spaceport a few hours ago. If you want to get there, the pedestal on that balcony will summon a cab. Just be polite when you meet her. Justicars embody our highest laws. Повежливее. Все-таки Самара это Милфа, да? Зрителей почти кроме меня нету. Но есть еще на Good Game, на Твиче тоже бывают зрители. Так, подожди. Так что я, в принципе, не один. Одного зрителя вполне даже достаточно, если уж на то пошло. Да и вообще, даже если зрителей нет, то мне, в принципе, нормас. Я все равно, когда сам играю, разговариваю. Поэтому почему бы не стримить в любом случае? Почему бы свою шизу на люди не показывать? Do you think the Alliance would understand her actions and respect her authority? You can't even figure out your own religions. Не, ну смотря за что убьет. Diplomatic incident just waiting to happen. Tell me about the Justicars. They're a monastic order. They've given up their families and Нашеский орден. possessions to follow their code. Поэтому и романсить нельзя. А ты думал, мы реально? Да я вообще вон с чатиком общаюсь. Это такое окошко, короче, черное. На самом-то деле. Spectres are authorized by the council. Who do Justicars represent? What? That's like, I don't know a good human metaphor. They represent their code, our code. It's closer to a religious group than a legal branch. No law-abiding Asari would question a Justicar's orders. Nobody becomes a Justicar for personal gain. And they die before breaking their oaths. О, я могу стать юстициарием? Не, подожди, пока. Thanks for your help. Good luck with the Justicar. Try not to piss her off. Стой. Слава тебе, Господи, я подумал, он сейчас автоматом затриггерит. А чё мне надо взломать? О, станция безопасности. What about you? Going to try and make it as a commando? What about a fish? She loves the garden. We could add a pond. Успех. Это все? Maybe a shirt. Или еще где-то должна быть, кстати, станция. Ага. Я думал, тут новости транслируют. Опа. Я для Лиары взламываю терминалы безопасности. Да блин. Слава богу, что это как бы мирное время. Ой. Вот, и Шепард не липнет к каждой поверхности. Отступника за это дает. Нормально. Слушай, у меня же получается вполне себе, как в первой части Шепард получается плюс-минус. Такой вроде бы герой, а вроде бы и отступник. Чуть-чуть, на полшишечки. Пусть дает, я не могу отказать Лиаре. Потом надо будет пойти поменять броньку и пойти уже на квест Миранды, например.
Good to see you again. Thank you for getting me that system data. Here, it's not much, but hopefully it will help you on your mission. Do you remember the Shadow Broker? With the data you got me, I may be able to find information caches from his agents. I've got a lot on my plate. Remind me who the Shadow Broker is? А, это вот? Ладно, я понял. Я знаю, кто такой серый посредник. В курсе, в курсе. There's speculation he may actually be a group operating under one name. Are you on the run from the Shadow Broker? I can help you. Actually, it would be more accurate to say that the Shadow Broker is on the run from me. We crossed paths not long after you died. Since then, I've been working to take him down. With this data, I'm a step closer. Кстати, мне эта Лиара нравится больше, чем Лиара в первой части, на самом-то деле. Удачи с твоим планом, я пошел. You can't come with me because you're after the Shadow Broker? What if I help you find him? I'm sorry, Shepard. The galaxy doesn't work that way. I need to find leads, trace information. I need to work. I can't do that on the Normandy. I wish I could. I've never seen you ready to execute someone in cold blood. What did the Shadow Broker do to you? I was on a job with a friend. The Shadow Broker's people caught us. My friend didn't escape. I don't know if he's dead or being interrogated. But I need to find him. I owe him my life. And I need to make the Shadow Broker pay for what he did. Ясненько. Let me know if there's anything else I can do. Thanks, Shepard. I will. Так, сейчас надо скипнуть диалог, кстати. I know you're looking for the Shadow. Absolutely. I had no idea. Бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. After I got out, after 2 years, I hadn't. Sounds like you and But in the end. Какое задание? Я пойду на квест Миранды. Let me help. На следующем стриме пойдем уже с Лиарой проходить квесты. Только мне надо переодеться перед тем, как идти на личный квест. Это ведь то, что я думаю. Погоди секунду. Вон Тей, да, там. Ну, так как Криси говорила, собственно. Я только пойду переоденусь. Это у меня выходной шлем. Мне нужно его поменять. А в смысле, а тут касценку эту вырубить нельзя? Я ж просто хотел. Могли в доках остаться вообще-то. У меня команда максималистов, ей-богу. У меня нет новых сообщений. Это просто новый сайтик купил. Он вроде бы даже симпатичный. Где я таган скрафтить, я до сих пор не в курсе. Надо будет потом погуглить. Так, значит. Ну... О, Армаз. Это был Тейн? Нет, это не Тейн, это другой чувак. Во, наконец-то броня, которая подходит штурмовику. Есть Тейн, это кореш Лиары. Во. Я вечно, кстати, Лиару путаю с Тали. Короче, я беру дробовик гетов, я не знаю. И так пока не могу я таган скрафтить. А хотелось бы. Ну ладно. Я, может, бы и нашел. Так, блин.
But you're certain the neural stimulators are compatible with both my suit and Asari physiology? Это ведь и на меня работают вот эти вот улучшалки. Ладно, неважно, денег жалко. Все, готов. Ms. Lawson, I'm glad you've made it. We've had a complication. What happened? Is Ariana all right? Поменял долго привыкал. She's fine, but you listed a Да, man ну, named не Niket так, as your чтобы прям trusted source. глобально поменялось на Contacted самом me, деле. warning that your father has sent Eclipse mercenaries to make a sweep. He suggested that the Mercs might be watching for you personally. He's offered to escort Oriana's family to the terminal instead. You didn't mention anything about Niket. He's a friend. He and I go back a long way. Do you want to bring in any of your other Ilium contacts, Ms. Lawson? No. You and Niket are the only two I trust on this. What information do you have about the mercenaries? Мне, кстати, вот эта бронька что-то напоминает. Прям не могу понять, что. You made the right decision. We'll handle this ourselves. It's your sister, Miranda. What do you want to do? Lantea, we'll follow Niket's suggestion. Shepard and I will take the car and draw their attention. Have Niket escort the family to the shuttle. Гарус Give как him третий full access лишний. to the family's itinerary, just to be safe. Understood, Ms. Lawson. So the plan is for us to get shot down by Eclipse while your sister gets to safety? Eclipse will be under orders to take my sister alive. They won't risk anything that could kill us. I doubt Eclipse will send all their people just to stop you. You want to give Niket any backup? Niket can take care of himself. Besides, any armed backup just draws attention to him. Ну-ка. I'm ready whenever you are, Miranda. Thank you, Shepard. I appreciate this. I hadn't planned on Eclipse, but they never planned on you. О, прикольный загрузочный экран. Ну пошли, пошли, Гарус. Будешь танковать. Такова у тебя судьба. Может быть, с клыком походит? Может, ему просто не нравится снайперская винтовка? Похоже на костюм синих светил. И мне что-то кого-то другого напоминает. Какой пистолет лучше? Кстати, мне кажется, беспонтово давать сопротивиться вот эти вот, которые очередями стреляют пушки. Damn it! Eclipse mercenary gunships. They'll be dropping troops in the cargo areas. Может, они их будут юзать кривовато. Ля, он похож на моего брата. Ну, в смысле, на брата моего Шепарда. Вы поняли? Hold fire! I said hold fire, damn it! I got this. А ну-ка, а ну-ка. Сперва даже подумал, что это Шеп. Since you're not firing yet, I trust you know who I am. Yeah, they said you'd be in the car. You're the bitch that kidnapped our boss's little girl. Kidnapped? This doesn't involve you. I suggest you take your men and go. Think you've got it all lined up, huh? Captain Inyala's already moving in on the kid. She knows about Niket. He won't be helping you. What do you mean Niket won't be helping us? Nothing you need to worry about. Nobody's gonna get killed unless you do something stupid. You walk away now, the girl goes back to her father, and everybody's happy. Everybody but my sister. And me. Should we be talking to Captain Inyala about this? You don't want to talk to the captain. She's not as polite as I am. Ой, ты, наверное, злой персонаж. She's the best commando I've ever seen. I've seen her tear people in half with her biotics. And she's getting paid a lot to stop you. She gets in my way, she'll never have a chance to spend it. Wait, Miranda, you said she was your twin sister. Is that what she told you?
no, this crazy bitch kidnapped our boss's baby daughter. He's been looking for her for more than a decade. It's complicated, Shepard. We share the same DNA, just not the same birthday. You took a baby from the richest guy in the galaxy, lady. I don't know what your damage is, but you're not getting away with it. You're not getting Miranda's sister. If you push this, it'll go badly for you. Captain Inyala ordered us to give you one chance to walk away. This whole time we've been talking, my men have been lining up shots. When I say the word, we unleash hell in your squad. So I suggest Думаешь, я you не walk away заметил? nicely, unless you want Я things... немножко ведьмак. Бесит. Мне нравится, как не стояли, просто сзади вообще ничего не делали. Люди у тебя, ну так себе. Ну понеслась. У меня наконец-то нормальный дробовик. Хватит с меня экспериментиков вот этих вот. Не. Ой. Это кто? А откуда, кстати, этот труп? Трупы ведь пропадают. А, это не мой труп. Ну, в смысле, не я его сделал. Hang on, I've got one of their radios. I'll patch us in, see if I can get an idea of what we're up against. Shepard, I think I owe you an explanation. Oriana is my twin, genetically. But my father grew her when I was a teenager. She was meant to replace me. I couldn't let my father do to her what he did to me. So I rescued her. She's almost a woman now. Why didn't you tell me that we were saving a kid? She's not a child. She'll be 19 this year. But, well, it didn't seem relevant at the time, I suppose. There are people who'd use her against me. I'm very protective when it comes to Oriana. I'm sorry I didn't trust you sooner. You deserved to know. I can understand choosing to go your own way, but you stole a young child from her father. If you knew my father, you would understand. I wasn't the first one he made. I was only the first one he kept. I was brought up with no friends, pushed to meet impossible demands. I wasn't a daughter to him. I don't know what I was. Oriana has had a normal life. I made the right decision. If Eclipse knows where Oriana is, they'll be moving in on her soon. We need to hurry. Agreed. I'm a bit worried by what the Merc said. If they've got to Niket somehow, this is going to be harder than I'd planned. According to the specs I reviewed, we'll need to cut through the cargo processing yard to get to Oriana. Can you tell me anything about the cargo processing yard? We'll be moving through conveyor systems. Зато наконец-то Шепард похож на нормального штурмовика. We'll need to stay sharp. And these cargo В этом transports carry сете. hazardous materials. So watch what you shoot at. I hope Ну, your я friend can be подумаю. trusted. Absolutely. Niket is one of my oldest friends. I guess you could say he was my only real friend. He's the only person I didn't cut ties with when I left my father. Is there a chance your father could be using Niket to get to you? I'm sure he's tried, but Niket's one of the few people who understands what my father is really like. I trusted him with my life when I ran from my father, Shepard. He won't betray me now. Let's go find Niket and Oriana. Right. Мегарусы забыли, кстати. Я еще, кстати, заметил, в укрытии он сам, что ли, оружие перезаряжает. They're on the far side of the conveyor line. Time Твою to мать. shot. We've been spotted. Watch for drones. Can't reach them. Take it along.
Ой. А вас тут до хера. Ну, как хорошо, когда дробовик дамажит. Тут было столько контейнеров. Зачем их юзать, если можно вот на скиллухе летать по КД? Же кайф. Может, за какого-то солдата я бы и юзал. Что дальше? Слышь, что происходит вообще? О, запас пенициллина. Нормас. Туда мне, скорее всего, и нужно. А здесь можно что-то полутать, да? Естественно. Я сам себя уничтожил. Ой, твою мать. Немного не туда полетел. Да почему ты не можешь полететь? Он иногда не хочет лететь именно на втором скилле. Лол. У меня тут засейвилось и весь замес скипнулся. Ну это прикол. Не попал, серьезно? Ладно. Что тут полутать можно? Здесь что-то было. Кстати. Где еще бабки пропустил? Или плюхи хотя бы какие-то. Ой. Тихо. А это штурмовик все время был, да? Так, у него патроны заканчиваются.
Ща ему... Не. Блин, фактик клёвый. О. Все, Никет предатель, получается, да? Типа должен быть поворотный поворот. Maybe the captain knows we're listening in and she's feeding misinformation about Niket making a switch. Or maybe it means something else. Niket wouldn't do that. Damn it, why won't this thing go any faster? Ты не помог... А не, помогла. What makes you so sure that Niket wouldn't turn on you? He could have turned on me when I ran away. I'm sure my father tried to buy him off. If he didn't do it then, why would he do it now? Did Niket know that you took Oriana from your father? No, he just found out about that recently. It was too personal to involve someone else. I never really thought about it, but maybe... No, he'd have to understand why I did it. He knows what I went through. We won't know anything until we find Niket. And then I'll have a word with this captain and Yala. Фраза про долгие лифты — это отсылка на лифты из первой части, что ли? Until the situation in the cargo terminal is resolved, no passengers can be rebooked. This isn't worth my time, Niket. I get paid regardless of how the girl gets there. No, I was told that I could handle this my way. We're not traumatizing the family any more than we... Здрасте. А чё это вы тут делаете? Miri, this should be fun. Ой, у него какой-то дробовичок, слушай. На ятаган похоже. Niket, you sold me out. How do you want to handle this, Miranda? Why, Niket? You were my friend. You helped me get away from my father. Yes, because you wanted to leave. That was your choice. But if I'd known that you'd stolen a baby... I didn't steal her. I rescued her. From a life of wealth and happiness, you weren't saving her. You were getting back at your father. How did Miranda's father turn you? They told me you kidnapped your baby sister all those years ago. They said I could help get her back peacefully. No trauma to the family. I told them you'd never do that. They could go to hell. And you finally told me what you'd done. I called them back that night. Why didn't you call me? Крыса. We've been through a lot. You could have at least let me explain. I deserve to know that you'd stolen your sister, Miri. I deserve to know you were with Cerberus. But I had to hear it from your father first. How much did Miranda's father pay you? Damn it, Niket! You were the only one I trusted from that life. He knew you felt that way. That's why he bought me. So you just took his money. Don't get holy with me, Miri. You took his money for years. I knew Eclipse was willing to get their hands dirty. Потому что мне интересно. Поэтому мы разговариваем. I'm not stealing her. I'm rescuing her. Come on, Niket. Let's finish this bitch off and get out of here. Take your best shot. I was just waiting for you to finish getting dressed. Or does Cerberus really let you whore around in that outfit? Да ладно, этот костюм единственное, что ее спасает на Whether or самом not деле. you agree with Miranda, Oriana has been with her family for years now. Her father can still give her a better life. You don't know what my father wants for her. I know that I've been poor, Miri. I didn't much care for it. Так и говоришь, что тебе нужны были бабки, The ну. only family she's ever known. Doesn't that tell you what he really is? If you're working for Miranda's father, that means he knows about Oriana. We need to find a new solution. Miranda's father has no information about Oriana. I knew you had spy programs in your father's system, Miri, so I kept it private. I'm the only one who knows. Which means that you're the only loose end. This isn't how I wanted it to end, Niket. Да не надо, ладно, чё ты. Ему нужны были бабки. This has to end here, Shepard. My father will keep trying to find Oriana. Maybe Niket can help. Talk to your father. Just say you got here first. I'll tell him that you hid her. That I don't know where Минус she is. Никет. I never want to see you again, Niket. Done. Now, if you don't mind, Это тоже было очевидно. You'll die for that, bitch. Как ты это делаешь? У нее ж полюбас ее щиты.
Ай. Я хочу кое-что попробовать. Где она там? Прячься на секундочку. А че я хпшка не вижу? Я в нее из-за этого влететь не могу, лол. Ой. Мне сейчас могут напихать. Я просто... Да где хоть кто-нибудь? Мне нужно влететь. Лол. Гарус, кстати, до сих пор живет. Я не могу на нее затаргетиться, кстати. Это таки задумано, что ли? Все. There could be more Eclipse mercs near the shuttle. I want to make sure Oriana and her family get on safely. Все, то есть завяз. Потому что дробовик имбовый. В медальоне хранится портрет Азарии, человека-мужчины. С виду медальон недорогой, но наверняка дорог кому-то как память. Отдать медальон? Кому? Что? Подожди. Ты куда вообще? Разыскать Азария, который ищет пропавший медальон, и вернуть его. То в доках, которые потеряла, что ли? Опять лифт. I can't believe Niket sold me out. Didn't even see it coming. Even with all your upgrades, you're human, just like the rest of us. But I let it get personal and I screwed up. Why didn't you let me kill him? I could have handled that. But watching him get gunned down by that Asari bitch. You still cared for him, even if he betrayed you. You're right. And my father knew it. He used that against me. It's always been like this. My father gave me anything I ever wanted. But there was always a hook, an angle for his long-term plan. I threw away everything he ever gave me when I ran. Except Niket. Weakness on my part? You can't toss aside everything you care about just to be safe. It's okay, Shepard. My father hurt me, but he didn't break me. As much as he tried to turn me into exactly what he wanted, I'm my own person. Any other old friends your father might use against you? No, I cut ties with everyone else. Anyone I'm close to now works for Cerberus. Or you. My father's powerful, but he won't cross the elusive man. Может, ко мне потянуть? Мне все-таки деньги тоже нужны. You still have Ну да Oriana. ладно. Другая My father история. didn't give her to me. I rescued her, but yes, you're right. I still have something. Thank you. Мне подсказка сказала чаще слушать Сузи. No sign of Eclipse. It looks like we're clear. There she is. She's safe. With her family. Come on, we should go. Don't you even want to say hello? It's not about what I want, it's about what's right for her. The less she knows about me, the better. She's got a family. A life. I'll just complicate Не, that. поговори с ней. She doesn't need any details. But would it really be so bad for her to know she has a sister who loves her? I guess not. Go on. We'll wait here. Но пока у нее самый скучный квест, действительно.
Господи. Ты слезы так нарисовали? Ясно. Неплохо. I'll deal with it. Take pictures. Touch me and I will smear the walls with you, bitch! Что вы психуете? Stand down, both of you. У меня нет шлема для переговоров. What Cerberus did to me was wrong. It wasn't Cerberus. Not really. But clearly you were a mistake. Screw you! You've got no idea what they put me through. Maybe it's time I showed you. Our mission is too important to let personal feelings get in the way. Fuck your feelings. I just want her dead. You both know what we're up against. Save Меня your вот anger for the действительно collective. единственное, что смущает во внешности I can Джек, put aside это my губы. differences until the mission's over. Sure, I'll do my part. I'd hate to see her die before I get a chance to fillet her myself. You two gonna be okay? It's a good thing you came by when you did. As long as she does her job, we'll be fine. Thanks, Shepard. Что Once расскажешь? again, Shepard. Taking the time to help me with my sister. I couldn't have reached Oriana in time without your help. I'm glad Niket tried to redeem himself, for what good it did. Thank you for stopping me, Commander. Are you happy about your sister's relocation? She has what I wanted her to have. A normal life, and the freedom to choose her own path. And she knows she has an older sister. A friend. Are you gonna talk to her again? I honestly don't know. For once, I haven't planned that far ahead. I'll deal with it after our mission. I have to stay focused, and she needs time to adjust to her new home. И что You ты never told me сказал? what you talked about. I introduced myself. Her family was shocked. She adjusted quickly, of course. She's as smart as I am. She plays the violin, loves the adagio movement of Nielsen's Fifth, just like I do. She wants to work in colony development. Told a joke about it. She's really funny. Something we don't share. Действительно. Let me know if I can do anything else. I think I got it from here. My father has no chance at finding her family in their new location. Надо еще с Тали будет поговорить, But thank кстати. you, Commander. My sister is safe again thanks in large part to you. I won't forget that. Так, новый след... А, кстати, а я с Грантом говорил после его обряда инициации вообще? На торчанке. Вот Тали тут же, кстати. Можно будет проверить, разговаривала я с ним или нет. Shepard. Just checking in. How you doing? I'm branching out. Got a list of enemies now. They all give me joy when I picture cutting them, crushing them. There's this one imprint, a Solarian with the... what are they? The things on his head pulled apart? Caused a generation of revenge. What is that, a few weeks for them? Поколение между несколько недель, говорит. You know, I kind of thought connecting with your stability. See, now we're having fun. Me remembering good deaths, and you with your funny human thing you're doing. My job is to hurt things. Direction, control, that's your job, Battlemaster. You're why I'm a soldier, not dead or crazed like an animal. Thank you, Shepard. You gave me purpose. Now let's find something big to kill. Батлмастер. Нормально. Мне, в принципе, этот титул нравится. Так, и где может быть Тали? Тут, да? Не тут. Они же Джек тусят, что ли? Чё вы тут? А, ничего.
Тали, здрасте. Shepard, I've got a problem and I may need your help. Ага. But I need to ask you something first. I need to know if I can trust you. Some of this might involve fleet security. Cerberus cannot be involved. You have my word. If necessary, I'll contact the elusive man to make sure he stays out. Don't bother. He just lied to you. Hearing it from you is enough. I just received a message from the migrant fleet. The Admiralty Board has accused me of treason. I'm scared, Shepard. Nobody who knows you could believe you betray your people, Tali. I don't know. They don't lay charges like this unless the evidence seems absolute. То есть я даже когда найду Самары и вот того Тейна, можно сразу идти брать у них квесты, да? Is it because you're working with Cerberus? А не ждать, как было в начале. I'm working with you. And I got leave to serve on the Normandy again. Да-да. I have no idea what they're accusing me of. You'd think I would remember if I betrayed the fleet. What happens when a Quarian is accused of treason? There's a hearing with members of the Admiralty Board acting as judges. My father is an admiral on the board. He'll have to recuse himself from judgment. I can't even imagine what he's thinking right now. The punishment for treason is exile. If they convict me, I can с их never местом go back. обитания напоминать немножко Казахстан. Может, потому что плюс-минус численность такая же. So you have no idea why they're accusing you? None. The specifics of charges like this are rarely discussed on open channels. I won't know any more until I get to the flotilla. What happens if you're convicted? Like I said, exile. The specifics are up to the judges. If it's deemed only a tragic mistake in judgment, the guilty party might receive a small ship and supplies. Not that it really matters. Either way, if I'm convicted, I'll never see the migrant fleet again. Вообще ведро в Mass Effect, Алекс, здорово. So no prison and no death penalty? We don't have the spare resources for long-term incarceration. Monitored work detail is more effective. And we don't have enough people to afford executions. An exile can still have children, and those children are welcomed back to the fleet. Ничего себе, как у них все сложно. How often is someone from the fleet charged with treason? It's rare. It must be something that affects the entire flotilla, not just one Я ship. тут заканчивать The собрался, most кстати. recent one was a Ну, стрим в Norvania смысле. Vassalani, an engineer who handed over fleet defense schematics to the Batarians. She had good intentions. The Batarians were contracted to upgrade our systems, but they passed the defense schematics to a pirate gang. Чё и чё там Was she было? convicted? No, she made a suicide run on the pirate gang. She destroyed them before they could attack the fleet. She was pardoned Сурово. posthumously. Let's hope I У don't них have есть to свой pay Шепард у innocents that кварианцев, way. получается. Шепард-К, в смысле. Okay, let's go find the flotilla. I was going to book passage on another ship. I didn't think there would be time for you to help. Thank you, Shepard. I'll Да не за program что. the Я всем Normandy with the помогаю, так flotilla's получилось. current location. The admirals will be waiting for us. Нравится. Мы в Казахстан отправимся, кстати. Слышь, Джек, ты хуй психуешь вообще, блядь? Бесишь. Что с тобой не так? I needed to wipe that place off the map. You took me there to do it, and I owe you. You don't know what it's like, Shepard, to have garbage like that following you. It marks you in ways you don't expect. I've made a lot of hard choices, Jack. Like what to let go. Hard to walk away from it. You'd think it would get easier now that the place is a crater. But what else do I know? I never thought I'd see you show mercy, but you let a wretch live. He was trapped in the past, reliving it every day. You showed how that could be me. I'm not getting stuck like that. I'm better than him, and I'm sure as hell not carrying that crater around with me. Do you think you're different now? I know that place is gone. But I still kind of want to kill every person I see. No offense. I'll take what I can get with you, Jack. You did a lot, Shepard. Shit. I'm not good at this soft stuff. Just... thanks, okay? Let's get back to work. Вот реально, если бы не губы, господи. Hey. Было бы все намного лучше на самом деле. I'm done talking.
Come back later. Ну, в плане внешности, конечно. Характер как был пососный, так и остался. Теперь вопрос. Я купил, значит, какие-то карты созвездий. Надо хотя бы одну рыбку сохранить. Где там? Как попросить эту тянку, чтобы она рыбок кормила, чтобы она каждый раз меня не кумарила этими запросами, что у вас есть непрочитанное сообщение? Слышь? I had a wonderful chat with your friend Tali. She's not what I expected from her psych report. I like her. She's just here to do her job. Блять, ты не то нажал. Ладно, плевать. They also make me a little sad. Why do they make you sad? Или не плевать. Their environment suits are so beautiful, but with their immune systems, they're trapped inside. I wonder what they look like under those helmets, or what their skin feels like under those suits. Давай пообщаемся. Любишь I рыбок? always have time for you, Commander. What are your I'll keep you responsibilities? notified if any of the crew has important business to discuss. Isn't that the type of Yes, task that but being your Я просто уже об этом общался. I have a degree in Об этом. psychology. I'm good at sensing when people are overly taxed. We're lucky to have someone Thank with you. your skills. What else would you like to know? I better go. Как заставить ее кормить We рыбок? will talk later. Не обижай, Джек. Она красавица. Вот если бы не губы, то я бы даже согласился, может быть. Элизабет Бэйном. Здравствуйте, Шепард. Я слышал о том, что вы сделали на Иллиуме. Я хочу еще раз поблагодарить вас за помощь Надежде Джу. Здесь сейчас не жизнь, скорее выживание. Большинство работников Экзогени покинуло колонию, но я осталась, чтобы выполнять функции Атташи и убедиться, что от Тарианина ничего не осталось. Нельзя, чтобы такое повторилось здесь снова. И еще мне очень жаль, что я стреляла в вас. Я наверняка уже говорила об этом вам, но хочу извиниться еще раз. Удачи вам и спасибо за помощь. Надежда Джу жива благодаря вашим стараниям. Кто такая Элизабет Бэйном? Я не помню, кто это. Переспи без нее. Не, я с ней спать не буду. Я же говорю, она пососная в плане характера, вообще не нравится. Вот каково-то спать с подростком. Ну это ж так себе. На самом-то деле. А вот Самара, но ее нельзя. А, тьфу ты, бля, я думал, ты про Джек Суперпи. Была в плену Тарианина? А ее не по-другому звали? Я ей вот уже разговаривал с ней недавно, помогал ей квест проходить. Погоди. Я этой Азаре помогал сделать... Жек тоже можно. Сейчас, секундочку. А где-то здесь, значит, квест? А, я его не сдал. Вот это вот исследование Шиала. Азари, которую я с Тарианина спас. Которая в нем была. А вот это вот Элизабет, я не помню, кто это. Это дочь той ученой, которую, типа, вот этот, которую попросили меня найти в первой части, что ли? Я догадался. А чё коза? Он там вообще вроде бы ничего не делал. Так, мне надо пойти сдать квест. Взять такси до квартиры. На следующем стриме уже пойдем к Ляре. Ты именно ли век PC помните? Я не помню. Я помню, типа, просто потому что произошло. И все, не то чтобы я их имена помнил. Губам, когда сейчас у молодежи вообще идеал с губами жуткие. Ну так у молодежи. Мы уже давно не молоды. Так-то у молодежи вообще странные вкусы, но и, мне кажется, так про любую молодежь говорили. Во все времена. Но мне не нравятся ее губы. Плевать, что она лысая. Плевать, что на ней куча татушек. Причем это татуировки, не наколки, как у зэков. Что уже неплохо. Будем откровенны.
Какая разница, кто будет лежать трупиком? Ты имеешь в виду в конце? Ну, я вообще надеюсь, никто не будет лежать трупиком. Но что-то мне кажется, кто-то да погибнет. Да, мы уже, кстати, это проходили. 40 минут жизни просрал из-за того, что забываю сейвиться. Только чуть не застрелила. А я не помню, чтобы она даже стреляла. Я помню, она была зашугана где-то внизу, там в канализации, блядь. Ее надо было туда вытащить. А еще мне надо отдать кому-то амулет. Это вот это Азария его потеряла? Что тебе надо? А, это она действительно. О. Thank you so much. My daughter was young when he died. This is the only memento she has. Катастрофически не хватает бровей. Заря, ну это и точно. А вот эта, которая шала, она симпатичная, кстати, даже получилась. У них, что удивительно. Я думал, тут всех только страшнее делают. Для этого же переиздание задумывалось, нет? Чтобы сделать всех, сука, страшными. В частности, тянок. Забавно, что это вот сценку нельзя скипать. Девушка с зеленым оттенком кожи. И тентакли нравятся. Мне нравятся девушки с нормальным, сука, характером. А не вот это все, что тут наделали биовары. Я вообще не помню ни одного нормального персонажа у биоваров, которых бы лично мне хотелось романсить. Типа, даже если Dragon Age вспомнить, ну там же вообще отстой. Морриган, подсос. Морриган, подсос. Бык Инквизиция. Инквизицию я не играл. И второй Dragon Age не играл. Лилианну в первой части тоже подсос. Вот Зевран норм мужик. Вы романсил, кстати. Так, мне нужна специально обычная тянка, которая оставит моих рыбок в живых. It's larger than the quarters of other warships I've served on. This is a Cerberus vessel, not an Alliance warship. Accommodations have been made for personal taste. That said, this space is directly under the exterior pressure hall. The fitting yard workers все сразу на месте, да? У нас секретутку. Да, опять же, если бы ее не сделали такой страшной. Я хочу, чтобы романсить можно было доктора Чаквас. Вот это женщина, я считаю. Она прям охренительная. А все остальные даже в подметке не годятся. Основное сообщение обмануло. Не хочешь моих рыбок покормить? Кстати, а что у меня это серое? Вот это вот шняга. Тут где-то Самара должна быть и Тайн еще. У Тали одолжить ведро и норм. Не, ну так-то. На следующем стриме пойду вербовать Самару и Тайн. Давай я с кем-то, не знаю, Грюнта по любасу оставлю. Мордин классный, мне еще, кстати, нравится как персонаж. Достаточно неплохой. Спасешь Келли в третьей части, она тебе их всех вернет. А в третьей части это мне зачем? В третьей части Шепард в конце умрет. Там рыбок уже может себя оставлять. И Нормандию тоже.
Ну, кстати, у Миранды неплохой костюмчик. Давай с Мирандой победим. Не, я не могу. Пошли, это топ-пати. Тут есть криопатроны для отряда. Я просто буду хитрожопый. Я буду им давать криопатроны, а себе патроны инферно. Что сделали, пока отходил? Прошел квест Миранды. Да и все, в принципе. Так, погоди секундочку. У Грюнта клеймор. Я держу в курсе просто. А у меня пососный потрошитель, который улучшается в клеймор. Ой, тьфу ты. У меня тоже клеймор, подожди. В ятаган его можно улучшить, тогда все нормально. Я лишь работник БВР. Я уже поплыл немного. Кайн Топич. Другой излучатель тоже прикольный, кстати. Я вначале с ним бегал немного. Лавина, ну что-то вообще херня какая-то. Гранатомет тоже такой себе неинтересный. Можно излучатель частиц попробовать. Давай попробую, я с ним еще не бегал. Блэкхолл красивый, но беспонтовый по факту. Кого бы сначала взять? Самару, который Милфа Азари? Или Тайну? Черт его знает. Все равно надо будет брать всех. Объем переносимого пенициллина увеличен на 3, он мне не нужен, я его и так не юзаю. Если они умирают, то лежат мертвые до конца замеса, зачастую. С дробовиком? Не. Я не знаю где. Может, где-то по квесту лутается, конечно. Улучшалка. Но в магазах нет. Так, это, по-моему, к Самаре как раз таки. А нет, так Тайна наоборот. Это такие объявления забавные. В основном с расизмом связаны по отношению к инопланетянам. Но это не то. Мы его, по крайней мере, не проядрили. На женщин реально дефицит. Кроганш тоже нет. Хотя они не то чтобы сильно от Кроганов отличались на самом деле. Ты уже все выкупил? Вы не знаете, где улучшалку на ятаган купить? Нет? Улучшение? Мне денег жалко. Я хочу улучшение на дробовик. А еще вопрос в том, вот улучшение умений, типа биотических и технических, они на меня работают? Да и мне не надо, в принципе. Разве что вот плюс жопу себе взять. Но столько денег нет. Придется на ставках у Кроганов фармить. Где именно, вроде пока все путем. Но потом, после основных квестов, если я тут не найду, нигде. В третьей части есть, соларианки лучше. Кстати, о соларианке. По-моему, еще ни одной соларианки не было. Вроде как. Во время квеста Самары найдешь? Хорошо. Тогда, походу, можно себе даже плюс жопу купить, да? Вот это я куплю по любасу. А 80 тысяч оставлю себе. Не, ну прям так спойлерить не надо было, конечно, Алексей. Ну спасибо.
Интригу устраиваю, взяли все заспойлерили. Меня уже заспойлерили, да, во время квеста Самары. Я все равно до следующего стрима забуду. Это нормально. Самара в эту сторону, да? А знаешь почему до следующего стрима? Потому что я уже буду заканчивать. На сегодня хватит. Спасибо всем за стрим, за общение, за компанию. Вместе с вами на следующем стриме, но я, правда, вот теперь хз, когда он будет. А лось в пятницу. Если нет, то в субботу. В третьей части главное у них соларианка. У них там, у этих. Посмотрим, я в третью часть еще не играл. Меня все только ждет. Все, еще раз всем спасибо. Увидимся с вами на следующих стримах. Не юная. Но это не проблема. И так сойдет. Поэтому посмотрим. Спасибо хоть не в Андромеде. Потому что Андромеду я так-то не планирую катать. По крайней мере, пока что. Хер его знает, какая моча в голову ударит. Но все может быть. Все, всем пока.